holidaysnale adu namma GT Holidays da, South India's #1 travel brand. Sheen Lac specialty coatings, always shining. Sheen Lac. Darling, mobile ulagin superstar. Hello and welcome to Galatta Plus and welcome to Masterclass. In this particular series, we will be dissecting specific scenes with an artist and we'll do a deep dive into their process. This is a live series, that is, it's a series with an audience, and in that session, we show scenes from the film. Unfortunately, due to copyright issues, we will not be able to broadcast these scenes on this platform. What I'd like you to do is make the session truly interactive. Just before we discuss the scene, we provide you with the time code of the scene along with the platform that the film is streaming on. I'd like you to pause the masterclass, take a moment to go revisit the scene and come back to resume this curated masterclass. Thank you, and here we go. அதாவது நான் அசிஸ்டன்ட் டைரக்டராக ஒர்க் பண்ண ஆரம்பிக்கிற முதல் நாள்லேருந்து ஷூட்டிங் ஆரம்பிக்கிற நாள்லேருந்து 1000 days சார். அப்படி பார்த்தேன், என்னடா 1000 days சார், 3 years சார், 1000 days சார். அதுக்கப்புறம் நான் டைரக்டர். ஐ பர்சனலி ஃபீல் தட் திஸ் இஸ் ஸோ ஃபார் திஸ் இஸ் மை பெஸ்ட் ஒர்க். இட் டிட் நாட் ஹேப்பன், ஐ ஃபோர்ஸ்ட் இட் டு ஹேப்பன். The love story. விடுதலை. The movie itself. யா சார் சொல்லுவார், டேய் நீ வந்து எந்த பாட்டு வேணால் எடுத்துக்கடா, அதை மியூட் பண்ணிட்டு பாரு, நார்மல் ஹியூமன் பீயிங்ஸ் மாதிரி அவங்க 2 பேர் தெரிகிறாங்களா உனக்கு அப்படின்னா இருக்காது. Thank you all for being here for the inaugural session of the Galatta Plus Masterclass series. There is no one better to represent Tamil cinema right now than him. So, Thank you. So now, Vetri, you spent time as an assistant director, associate director with Balu Mahendra. Now, at what point did you realize I am ready to go and make my film? And I'm asking this on behalf of every person who wants to become a director, but at what point does that switch happen and says, okay, I know all the things and now I'm ready. At least I have an idea about all the things. I'm ready to go make my first film. Even before I could start working with him, I was thinking that I'm ready to make a film. Wow. That's how I was thinking. நான் சார்கிட்ட ஜாயின் பண்ணும்போதே சொன்னேன், என்னடா உன்னோட பிளான் என்ன அப்படின்னு கேட்டார். நான் சொன்னேன், சார் ஷூட்டிங், அதாவது நான் அசிஸ்டன்ட் டைரக்டராக ஒர்க் பண்ண ஆரம்பிக்கிற முதல் நாள்லேருந்து ஷூட்டிங் ஆரம்பிக்கிற நாள்லேருந்து 1000 days சார். அப்படி பார்த்தேன், என்னடா 1000 days சார், 3 years சார், 1000 days சார். அதுக்கப்புறம் நான் டைரக்டர். அப்படியே பார்த்தாரு. This was which year? This was 97. Okay. 97 December 26th I joined him. கிறிஸ்மஸ்க்கு அடுத்த நாள் போய் பார்த்தேன் அவரை. I didn't join, but the first time I met him was on 26th. Right. So I think somewhere 98 February March அந்த டைமில் இதை சொல்லியிருப்பேன்னு நினைக்கிறேன். அப்போ தான் என்னை சேர்த்துக்கிட்டார். ஸோ ஒரு 1000 days சார். அதுக்கப்புறம் ஓகே 3 years ஃபேர் எனஃப் அப்படின்னார் அவர். தென் கதை நேரம் ஒர்க் பண்ணோம். ஒரு 20 நாள் ஒர்க் பண்ணோன்னே எனக்கு ஒரு ஃபீலிங், நமக்கு தான் எல்லாம் தெரியுமே, நம்ம இனிமேல் அடுத்து டேரக்டர் தான். அப்போது இதே மாதிரியே நான் ஒரு தடவை பேசிகிட்டு இருக்கேன். ஐ வாஸ் டாக்கிங் டு தர்மன்னு சொல்லிட்டு, ஹீ ஒர்க் வித் மீ, பாலுமேந்திர சாரோட ஒர்க் பண்ணார். அவர்கிட்ட நான் கீழே சாரோட ஆஃபீஸ் படிக்கட்டில் கீழே பேசுகிறேன், அவ்வளோதான் தர்மன், நம்ம எல்லாம் கற்றுக்கிட்டோம், அவ்வளோதான், இன்னும் கொஞ்ச நாள் இருந்து இன்னொரு 10 எபிசோடு ஒர்க் பண்ணி பேர் வாங்கிட்டா நம்ம பாட்டு போய் டேரக்டராக போகிறோம். அதை அவர் கேட்டார். பாலுமேந்திர சார் வாஸ் ஸ்டாண்டிங் அப். ஐ டிடன்ட் நோ தட். ஹி வாஸ் வெரி ஹர்ட் by that. So அதுக்கப்புறம் சில விஷயங்கள்லாம் நடந்துச்சு. ஸோ ஃபார் மீ ஐ ஃபீல் தட் ஐ வாஸ் வெரி மச் ரெடி as long as I didn't know what filmmaking was. When I realized the complexities, then I started shunning away from that particular moment. ஓகே, இப்போ நம்ம படம் பண்ணணுன்ற அந்த ஏரியா இருக்குல்ல, அதில் பயம் இருந்துகிட்டே இருந்தது. பட் ஐ எம் அ குட் நரேட்டர். நான் நிறைய கதை சொல்லுவேன். என் ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாருக்கும் கதை சொல்லிகிட்டே இருப்பேன், இப்படி ஒரு கதை, இப்படி ஒரு கதை. நான் ஒர்க் பண்ணுற அசிஸ்டண்ட்டாக ஒர்க் பண்ணுற இடத்துல நார்மலாக அந்த ஃபில்ம் ஆல்பம் இருக்கும். இப்போ அந்த கான்செப்ட் இல்லைன்னு நினைக்கிறேன், எனக்கு தெரியல. ஒரு பெரிய ஆல்பம் போடுவாங்க, அந்த பப்ளிசிட்டி ஆல்பம் போடுவாங்க, அது டிஸ்ட்ரிபியூட்டர்ஸ்க்கெல்லாம் காட்டுவாங்க. அந்த ஆல்பம் பார்த்து படத்துக்கு சம்மந்தம் இல்லாத ஒரு கதை சொல்லுவேன். இந்த பாரு, இதுலேருந்து இவன் ஒன்று பண்ணுறோம், அது பண்ணுறோம், அது மாதிரி ஏதோ ஒரு கதை சொல்லிகிட்டே இருப்பேன். ஐ கீப் டெல்லிங் a lot of stories. ஸோ அப்போது அது எனக்கு கதை சொல்கிறது எனக்கு ஒரு கான்ஃபிடென்ட் ஆனது. இது
அண்ட் ஐ வாஸ் டெல்லிங் ஸ்டோரிஸ் ஃபார் லாட் ஆஃப் மை ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஆல்சோ. ஸோ அவங்களுக்கு கதை கொடுக்கறதுக்காக அப்போவே அதெல்லாம் நான் ட்ரை பண்ணியிருக்கேன். எஸ்ஏசி சாரை பார்த்து கதை சொல்லியிருக்கேன் அப்போவே 98, 99 அந்த டைம்ஸ்லேயே. ஸோ ஐ வாஸ் ஆல்வேஸ் ஹோப்பிங் தட் ஐ கேன் மேக் அ ஃபில்ம். எப்போவுமே படம் பண்ணிடலான்ற நம்பிக்கை எனக்கு இருக்கும். பட் ஐம் ஹாப்பி. அதுக்கான சந்தர்ப்பங்களும் வந்து தள்ளி போச்சு. ஐம் ஹாப்பி தட் இட் ஹேப்பன்டு. இன்னும் கொஞ்சம் முன்னாடி பண்ணியிருந்தா இதை விட கொஞ்சம் மோக்கையாக தான் பண்ணியிருப்போம். இதுவே சுமாராக தான் பண்ணுறோம், இன்னும் கம்மியாக தான் பண்ணியிருப்போம். பட் ஐ ஷுட் கிவ் ஆல் த கிரெடிட்ஸ் டு தோஸ் பீப்புள் ஹூ brought in pirated DVDs into சென்னை. சென்னை தான் வந்து அப்போது இந்தியாவுக்கே வந்து சென்னை தான் போட்டு ஹிந்தி ஃபில்ம் மேக்கர்ஸ் இங்கே வந்தாங்கன்னா ஐ ரிமெம்பர் 1.5 லட்சம் ரூபாய்க்கெல்லாம் டிவிடி வாங்குவாங்க. ஒரு டிவிடி விலை 500 ரூபா. அப்போ எவ்வளோ இருக்கும் பாருங்கள் டிவிடி. அவ்வளோ டிவிடி வாங்கி எடுத்துகிட்டு போவாங்க. இங்கேருந்து வேனில் போட்டு அனுப்புவாங்க அங்கே. அந்த மாதிரி இருக்கும். ஒரு கப்புள் ஆஃப் பீப்புள், வெரி இம்பார்ட்டண்ட் பீப்புள் அந்த வேலை பார்த்தவங்க பர்மா பசாரில். வெறும் ஹாலிவுட் ஃபிலிம்ஸ் வந்துட்டு இருந்த டைமில் பாலுமகேந்திர சாரோட ஒரு அசிஸ்டன்ட் தான், என்னோட சீனியர், அவர் ராஜான்னு பேர். அவர் தான் வந்து அவங்களுக்கு சொல்லியோ எதுக்கே அதெல்லாம் இன்டர்நேஷ்னல் ஃபிலிம்ஸ் எடுத்துகிட்டு வாங்க. இஸ் அ மூவி பஃப். எந்த படம் இன்டர்நேஷ்னலாக சொன்னாலும் அதனுடைய எல்லா டீட்டெயில்ஸும் தெரியும். அந்த சினிமாட்டோகிராஃபரோட ஃபில்மோகிராஃபி தெரியும், அந்த எடிட்டரோட ஃபில்மோகிராஃபி தெரியும். ஸோ அவ்வளோ நாலேஜபிள் ஆன் வேர்ல்ட் சினிமா. இப்போ அவர் தான் அவங்கள இன்சிஸ்ட் பண்ணி, சார் யாரும் வாங்க மாட்டாங்க சார்னோடனே அவர் என்ன சொன்னார், ஓ நீ ஒரு டைட்டில் எடுத்துகிட்டு வா, நான் மினிமம் 10 விற்று தரேன் அப்படின்னு சொல்லி எங்களெல்லாம் கூப்பிட்டு இந்த படம் வந்திருக்கு, நீங்கள் வந்து வாங்க. அப்படி தான் வந்து வி காட் எக்ஸ்போஸ் டு இன்டர்நேஷ்னல் சினிமா. ஸோ அது வந்து இட் ஹெல்ப்ட் அஸ் அ லாட். ஐ திங்க் அது பார்க்கும்போது ஏற்பட்ட பெர்செப்ஷன் ஷிஃப்ட் இருக்கு இல்லையா. ஓகே, ஸோ வீ கேன் இந்த மாதிரி நம்ம ஒரு விஷயத்தை அப்ரோச் பண்ணலாம், இப்படி ஒரு நரேஷன் இருக்கலாம் அப்படின்றது இருக்கு இல்லையா. தட் லேர்னிங் ஆக்சுவலி கேவ் மீ த கரேஜ் டு டெல் த வேர்ல்ட் தட் ஓகே ஐ வில் ஆர் ஓகே ஐ கேன் மேக் ஃபில்ம்ஸ் தட் ஆர் அன்லைக் வாட் இஸ் பீயிங் மேட் டுடே. அதே அந்த தாட் தான் உண்மையான கரேஜ்னு நினைக்கிறேன். எல்லாராலையும் படம் எடுக்க முடியுன்ற தைரியம் எனக்கு ஓகே லெட் மீ புட் இட் திஸ் வே. எனக்கு வந்து எப்போவுமே படம் எடுக்க முடியுன்ற கான்ஃபிடன்ஸ் இருந்தது. அதில் எனக்கு டவுட் இல்லை. ஆனால் இப்போ இங்கே பண்ணிகிட்ருக்கிற மெயின் ஸ்ட்ரீம் சினாரியோவில் இருந்து வேறு ஒன்று என்னால் பண்ண முடியுன்ற கான்ஃபிடன்ஸ் வந்து எனக்கு அந்த எக்ஸ்போஷருக்கு அப்புறம் தான் வந்துச்சு. அண்ட் தட் இஸ் வென் ஐ ஸ்டார்டட் ரைட்டிங் சம் சேலபிள் ஐடியாஸ். அதுக்கு முன்னாடி இன்டென்ஸாக நல்ல கண்டென்ட் கூட இருந்திருக்கலாம். பட் அந்த எக்ஸ்போஷருக்கு அப்புறம் தான் எனக்கு சேலபிள் ஐடியாஸை பொசிஷன் பண்ணுறதை பற்றி இது வந்துச்சு. ரைட். பட் when you use the word complexities, I became aware of அதில் இன்னொன்று ஒன்று சொல்லியிருந்தோம். ஸோ எவ்ரி ஃபில்ம் மேக்கர் when either he's working as an assistant director or he's making short films or he's an aspiring filmmaker, no one else can tell him when he's ready. Okay. He only has to decide when I am ready. And depending on when he decides he is ready, his film is going to be. நம்ம இங்கேயே நினச்சோம்னா we will make films, இங்கே இருக்கும். இங்கே போய் வச்சோம்னா நம்ம ஃபில்ம் அங்கே இருக்கலாம், அவ்வளோதான். ஸோ அது வந்து மற்றவங்க சொல்லவே முடியாது. I've heard some directors say, அவங்க எப்போ ரெடின்றதை நான் சொல்லுவேன், என் அசிஸ்டன்ஸ் எப்போ படம் பண்ண ரெடியாக இருக்காங்க நான் சொல்லுவேன்னா அதெல்லாம் அவங்க சொல்லவே முடியாது. Nobody knows when we are ready. So it is a personal calling. Are you talking about a mental state? No, skill set to me வந்து what is skill set? It is basically your ability to understand the world you are going to create. Right. இப்போ இன்றைக்கி வந்து எனக்கு வந்து இன்றைக்கி இந்த டெக்னிக்கலாக இப்போ டிஜிட்டல் கேமராஸ் வந்ததுக்கப்புறம் டிஜிட்டலாக சினிமா ஆனதுக்கப்புறம் எனக்கு நிறைய விஷயங்கள் டெக்னிக்கலாக தெரியாது. அது பேரே எனக்கு தெரியாது. அது அந்த 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 இது பண்ணுங்கப்பா அப்படின்வோம். இப்போ இவங்க வந்து எக்ஸ்போஷர் செக் பண்ணும்போது அந்த ஃபால்ஸ் எடுங்க, திடீர்னு அதை மாற்றி ஏதோ ஒன்று சொல்லுவோம் நம்ம. earlier it was like I grew up in a different world. I don't know the technicalities today, but I know what I want. எனக்கு இந்த டெக்னிக்கலாக சொல்ல தெரியாது. அப்புறம் இன்றைக்கி வந்து அந்த 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 ஃபுட்டேஜஸ் ஸ்டோர் பண்ணுற ப்ராசஸ் எனக்கு தெரியாது. அதனுடைய நிட்டிகிரிட்டி டெக்னிக்காலிட்டிஸ் எனக்கு தெரியாது. ஸோ அதனால் அது இஷ்யூ இல்லை. பட் நான் ஒரு படம் பண்ணுறதுக்கு எப்படியெல்லாம் நான் என்னை தயார் பண்ணிக்கிறேன் அப்படின்றது இருக்குல்ல, அது நாட் ஜஸ்ட் த மென்டல் ஸ்டேட். ஹவு மச் யூ நோ இஸ் வாட் யூ ஒன்லி நோ இல்லை. ரைட். எனக்கு அப்படி தான் இருந்தது. போய் நம்ம படம் எடுக்க ஆரம்பிச்சதுக்கப்புறம் தான் ஓகே நம்மளுக்கு படம் எடுக்க இந்த அளவுக்கு வருதா அப்படின்னு இருந்தது. என் ஃப்ரெண்டு சொன்னான், மணி சொன்னான், அந்த ஃபஸ்ட் ஷெடியூல் முடித்து ஒரு 12 days பண்ணிவிட்டு ப்ரொடியூசர் நிறுத்திட்டாங்க.
they had a difference of opinion with me, so they stopped the shoot. இதை நீ கட் பண்ணி காட்டு பார்க்கலாம் அப்படின்னாங்க. அஃப்கோர்ஸ் இன் அ வெரி பொலைட் வே. அது தப்பாக இருந்தால் படம் நடந்திருக்காது, அந்த மாதிரி ஒரு இடத்துல தான் இருந்தது. அப்போது அந்த ஒரு 26 மினிட்ஸ் கட் இருந்தது. அதை பார்த்துட்டு மணி சொன்னான், என்னடா இவ்வளோ ஃபாஸ்ட்டாக உன் படம் இருக்குன்னு தெரிஞ்சுதான் நம்ம இன்னொரு 10 சீன் கூட எக்ஸ்ட்ரா எடுத்துக்கலாம். நீ பாலமந்திரா சார் மாதிரி பேசி ரொம்ப ஸ்லோவாக இருக்கும்னு நினச்சேன்டா, நான் இப்படி இருக்கு. நான் சொன்னேன், நானும் அப்படி தான்டா நினச்சேன், நான் இப்படி தான் வருது அப்படின்றது இருக்குல்ல. ஸோ வி ஒன்லி நோ வென் we do things when you actually direct. Yeah, so அதனால வந்து it's a personal thing. If I feel that I'm ready, then I'm ready. Right. Nobody else can tell me if I'm ready or not ready. Right. So tell me about the very first day of shooting. இந்த படம் பொல்லாதவனுக்கு எனக்கு வந்து ஒரு பெரிய இது இல்லை. If you are asking about the nervousness, if you are asking about memory, then I can tell about the first film. Yeah. பட் நர்வஸ்னஸ் அந்த ஃபேக்டர் கேட்டால் வந்து எனக்கு ஃபஸ்ட் டே ஷூட்டிங்லலாம் ஒன்றுமே இல்லை. நான் அதுக்கு முன்னாடி வந்து தேசிய நெடுஞ்சாலைக்கு வந்து தனுஷோட ஒரு ஃபோட்டோ ஷூட் பண்ணேன். அப்போது சேலம் சந்திரசேகர் சார் வந்து ஹி வாஸ் த ப்ரொடியூசர். ஃபோட்டோ ஷூட் வந்து ஆக்சுவல் லொக்கேஷன்லேயே பண்ணணும்னு சொல்லிட்டு, அது ஃப்ளோர்லேயே பண்ணியிருக்கலாம், பட் தென் வி காட் கேரிட் அவே. அப்போ இங்கேருந்து பெங்களூர் ஹைவேல போய் அது க்ளோசஸ்ட் நாங்கள் சூஸ் பண்ணியிருந்த லொக்கேஷனுக்கு க்ளோசஸ்ட் டீசென்ட் ஹோட்டலே வந்து ஒரு 40 கிலோமீட்டர்ஸ் தள்ளி இருந்தது, ராணிப்பேட்டில் இருந்தது. அப்போது தனுஷ் வாஸ் ஸ்டேயிங் தேர். நாங்கள் எல்லாரும் அது பக்கத்துலேயே இருந்து ஒரு மோட்டலில் தங்கிட்டோம். இட்ஸ் a ஸ்மால் க்ரூ. நான், மணி, விக்ரம், செந்தில் கூட இருந்தான்னு நினைக்கிறேன். எல்லாரும் ஆல் ஆஃப் அஸ் ஸ்டேட் தேர். கார்த்தி இருந்தான். ஆல் ஆஃப் அஸ் ஆல் தீஸ் ஆர் மை ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் அசிஸ்டன்ட்ஸ். ஸோ அங்கே தங்கிட்டு அன்னைக்கு நைட் இல்லையா, ஓகே ஃபஸ்ட் டைமாக ஒன்று பண்ண போகிறோம், இது எப்படி வரும்னு தெரியலையே அப்படின்னு அது தேர் வாஸ் அ சென்ஸ் ஆஃப் நர்வஸ்னஸ். ஒரு கொஞ்சம் ஆங்ஷியஸாக இருந்தேன். அதுவும் வந்து தனுஷ் மேட் மீ வெரி கம்ஃபர்டபுள். ஹி வாஸ் நெவர் இன்டர்ஃபியரிங் இன் வாட் ஐ வாஸ் டூயிங், ஆர் ஹி வாஸ் நாட் சேயிங் ஏன் இதை எப்படி பண்ணுறீங்க, எப்படி பண்ணணும்ல, எப்படி பண்ணால் எனக்கு தெரியாதா, அந்த மாதிரி ஒன்றுமே இல்லை. ஹி டிட் எவ்ரி திங் ஐ வாண்டட் ஹிம் டு டூ அண்ட் தட் கேவ் மீ த கான்ஃபிடன்ஸ். ஒரு ½ hour சரியாச்சு. ஃபஸ்ட்டு டே ஷூட்னா வந்து தட் வாஸ் நான் வந்து ஒரு ஐடி ஒரு பேங்க் ஒரு செக்டர், ஒரு ப்ரைவேட் பேங்க் அது ஷூட் பண்ணணும்னு நான் பிளான் பண்ணிகிட்டு இருக்கேன். அப்போது ஒரு 20 சிஸ்டம் இருக்கிற மாதிரி ஒரு இடம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு யோசிச்சுட்டு இருந்தேன். அது எல்லாமே பார்த்துட்டாங்க, எல்லாம் பண்ணிட்டாங்க. அடுத்த நாள் ஷூட்டிங் இன்னைக்கு ஈவினிங் 5 மணிக்கு சொல்கிறாங்க, எங்கேயுமே அந்த இதெல்லாம் கிடைக்கலம்மா. நான் ஒரு பெரிய இடம் பார்த்தேன், அது 1 லட்ச ரூபா ரெண்ட் கேட்குறாங்க, வேறு எங்கேயாவது பார்க்கலான்னாங்க. அது வந்து இங்கே இந்தியன் ஹவுஸில் இருக்குது, இந்த பழைய கம்ப்யூட்டர்லாம் இருக்குது, அதெல்லாம் வச்சுட்டு அதில் நம்ம மானிட்டர் ஒட்டிக்கலாம். அப்போவும் நான் போய் பார்த்தேன். இட் வாஸ் ரியலி பேட். எனக்கு என்ன பண்ணுறதுனே தெரில, லாஸ்ட். சரி அப்போ வந்து உட்காந்து ஒரு 7:30 இருக்கும். ஐ கால்டு ஆர்த்தி. அப்போ ஷி வாஸ் ஒர்க்கிங் அட் ஐக்யூ பேக் ஆஃபீஸ்னு ஒரு கம்பெனி. ஐ கால்ட் ஹர் அண்ட் செட், நீ வந்து அப்போ ஷி வாஸ் அந்த டீம் லீடர், மேனேஜர், அந்த மாதிரி ஏதோ ஒரு போஸ்ட். Were you married then or? Yeah, I was married. We got married in 2005. So அப்போது ஐ கால்ட் ஹர் அண்ட் செட், நீ கேளு, ஷூட்டிங் ஒரு நாள் ஷூட்டிங் பெர்மிஷன் கொடுப்பாங்களா கேளு. 10 minutes ஷி கால் பேக், அவங்க ஓகேன்னு சொல்லிட்டாங்க. அண்ட் ஃபர்ஸ்ட் டே ஐ ஷாட் இன் ஆர்த்திஸ் ஆஃபீஸ் ஒன்லி. அது வந்து ஒரு ட்ராக் பேக் அண்ட் ஜூம் இன் ஷாட்டு. தனுஷ் வெளியே அப்படியே வந்து இல் ஓப்பன் அ டோர் அண்ட் வாக் அவுட் அண்ட் கம் அண்ட் சிட். அது ஒன்று. தட் வாஸ் த ஷாட் தட் ஐ ஃபர்ஸ்ட் ஷாட். Nice. The way we decided to structure this masterclass is, so I met with him and asked him, okay, these are all your films, so what are some of the scenes that you want to talk about, so that he can explain things about that particular scene. So now we'll see a first scene from Polladhavan. So படம் ரிலீஸ்க்கு அப்புறம் இப்போ தான் இந்த சீன் பார்க்குறேன். நான் இதுக்கு முன்னாடி பார்க்கலாம். ஐம் ரியலி எம்பாரஸ்ட். இந்த படத்தை பொறுத்த வரைக்கும் 2 இம்பார்ட்டன்ட் சீன்ஸ். ஃபர்ஸ்ட் ஹாஃபில் ஒரு சீன், செகண்ட் ஹாஃபில் ஒரு சீனு. இதுக்கு முன்னாடி இந்த சீன் வந்து ஃபர்ஸ்ட் ஹாஃபில் வெரி இம்பார்ட்டன்ட் சீனாக இருந்தது அப்போது. பிகாஸ் ஆல் த ஆக்ஷன் அன்டில் திஸ் பாயிண்ட் கல்மினேட்ஸ் டு திஸ் பாயிண்ட். இவன் என்ன பண்ணுறான், எப்படி இருக்கான், இவனோட லைஃப்பில் என்ன பண்ணுறான், எப்படி இருக்கான், வாட் எவர் இட்ஸ் கல்மினேட்ஸ் டு திஸ் பாயிண்ட். அண்ட் இந்த பாயிண்ட்டுக்கு அப்புறம் ஹீ டிசைட் சம்திங் அண்ட் தென் திஸ் சீன் புஷ் ஹிம் இன்டு ஆக்ஷன். right. அது வரைக்கும் வந்து இட் இஸ் நத்திங், ஏதோ ஒரு மாதிரி அப்படியே இருக்கும். அங்கேருந்து இட் புஷஸ் ஹிம் இன்டு ஆக்ஷன். அவன்
ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி எடுத்து ஒன்று செய்ய ஆரம்பிக்கிறான். வாட் எவர் ஹி டஸ் ரைட் ஆர் ராங், பட் ஹி டஸ் சம்திங், ஹி ட்ரைஸ் டு டூ சம்திங். ஸோ அப்படி ஒரு இது இருக்கும். இதில் வந்து எனக்கு ஆக்சுவலாக இந்த சீனில் வந்து என்னென்னா, லைன் கிராஸ் பண்ணுறது வந்து எங்களுக்கு ரொம்ப இதாக இன்றைக்கி வந்து நோபடி இஸ் பாதர் அபவுட் இட். பட் அது லைன் கிராஸ் ஒன்று இருக்கும், இப்படி இருக்கும். தென் லைக் ஃப்ரம் இன்சைட் த ஹவுஸ் வி see the thing. ஸோ the boy is on the left and the father is on the right, அப்படி இருக்கும். And then next சேஞ்ச் ஆகும். ஆமாம், அப்போது அதுக்கு நிறைய ஒர்க் பண்ணோம். நிறைய இல்லை இப்படி போகலாம் இப்படி போகலான்னு இல்லை, அவர் அடித்து தள்ளுவார். ஹில் புஷ் அண்ட் தென் தட்ஸ் வேர் த லைன், அந்த லைன் மாறும். லைக் வி கிராஸ் த லைன். அண்டு இதில் வந்து சந்தானம் வந்து தனியாக எடுத்தோம். சந்தானம் வாஸ் நாட் அவைலபிள் ஆன் தட் டே வென் வி ஷாட் திஸ் திங். ஸோ சந்தானம் வந்து தனியாக எடுத்தோம். சந்தானத்துக்கு பதிலாக வேறு ஒரு ஆள் அந்த ஒயிட்டில் நிற்க வச்சுருந்தாலும் இல்லை, அது அந்த மாதிரி லாட் ஆஃப் கிமிக்ஸ் வி ஹட் டன். அதில் முக்கியமான ஒரு டெசிஷனாக எனக்கு பட்டது அப்போவே இருந்தது எனக்கு. எவ்ரிபடி வாண்டட் டு ஹேவ் அ க்ளோஸ்அப் ஆஃப் தனுஷ் வென் ஹீஸ் அப்செட் அண்ட் ஆங்க்ரி. ஐ செட் நோ, வேண்டாம். இப்போ நான் அந்த மாதிரி சொல்ல மாட்டேன், எடுத்து வச்சுட்டு அப்புறம் இப்போ கடைசியாக வேணான்னு சொல்லுவேன். வி டென்ட் ஈவன் ஷூட், ஒரே ஷாட் தான் இருந்தது அது. வேர் ஹி கெட்ஸ் ஆங்க்ரி அட் த ஃபாதர், ஐ டென்ட் வாண்ட் டு see him. That anger, I wanted to hide it away from the audiences, because that's not anger, it's defiance, and defiance of a son means he's coming of age. He's wanting to decide on his own அப்படினு இருந்ததால I just kept him out. And also there's one thing that we did with that was, அது நாங்கள் ரியலைஸ் பண்ணல, கேவி ஆனந்த் had told வேல்ராஜ், பரவாயில்லப்பா இருட்டில் ஃபோக்கஸ் வச்சுட்டு லைட் ஒரு இடத்துல லைட் பண்ணிவிட்டு நீ இருட்டுக்கு ஃபோக்கஸ் வச்சுருக்கியே. பிகாஸ் தனுஷ் இஸ் இன் த டார்க் அண்ட் வி டோன்ட் see him very clearly. We just vaguely see his emotions. But the father is fully lit up. ஃபோக்கஸ் வந்து இங்கே இருக்கும். ஸோ அந்த மாதிரி 1-2 சாய்ஸஸ் வி ஹட் டன் ஆன் தேட். இப்போ இந்த படத்தில் வந்து எனக்கு 2 விஷயங்கள் வந்து that worked in the favor of the film and the film got released. But before the release, a lot of people had a lot of issues with especially those 2 things. Everybody actually, everybody who had already made a film, maybe except Velraj, எல்லாருமே என்ன சொன்னாங்கன்னா, இதில் 2 விஷயம் தான் ப்ராப்ளமாக இருக்குது. ஒன்று வந்து அந்த செகண்ட் ஹாஃபோட பிகினிங்கில் ஒரு டாக்குமெண்ட்ரி மாதிரி ஒரு போர்ஷன் நீங்கள் வச்சுருக்கீங்க, அது கொஞ்சம் போர் அடிக்குது. அது இட் வாஸ் அரௌண்ட் 1200 ஃபீட்டுன்னு நினைக்கிறேன். ஸோ கொஞ்சம் நிறைய இருக்குது, அதை மட்டும் கொஞ்சம் குறைக்க முடியுமா, இல்லை அதை எடுத்துட்டா பெட்டராக இருக்கும், ஏன்னா எமோஷ்னலாக ஸ்டோரி அடுத்த லெவலுக்கு போக மாட்டுது அப்படின்னாங்க. அப்புறம் இன்னொன்று வந்து என்னென்னா, ப்ரொட்டாகனிஸ்ட் ஆன்டாகனிஸ்ட் 2 பேருமே கதை சொல்கிறாங்க, அது கன்ஃபியூசிங்காக இருக்குது. நீங்கள் இந்த ஷிஃப்டெல்லாம் வச்சுக்கோங்க, ஆனால் 2 பேரும் கதை சொல்ல வேண்டாம், ஒரு இதாக இருந்தாலே போதுமே அப்படின்னு சொன்னாங்க. பட் ஐ வாஸ் வெரி அடமெண்ட், இல்லை இப்படி இந்த ஒரு ட்ரான்சிஷனால் சும்மா இன்றைக்கெல்லாம் சும்மா கட் பண்ணி போனாலே பீப்புள் வில் அண்டர்ஸ்டாண்ட். பட் ஐ ஹேட் டு டூ தட் மாஃபிங் திங். அந்த மாஃபிங் ஷாட் வர்ற வரைக்கும் மணி எல்லாமே சொல்லிட்டுருந்தாங்க, இது வேலைக்காவது. தென் when they saw the morphing shot, they said இது புரியும், விஷயங்கள் இல்லை வந்துடும். லாஸ்ட் மினிட் கூட விஜயன் சார் சொன்னார், வெற்றி எல்லாமே புரியுது, பட் நீங்கள் யோசிச்சுக்கங்க, இது வேணுமான்னு பார்த்துக்குங்க, இட் இஸ் யோர் ஃபில்ம், இட் இஸ் யோர் சாய்ஸ். நான் வந்து என்னென்னா கன்ஃபியூஷன் இல்லாமல் இருக்கணுன்றதுக்காக பார்க்குறேன். நான் இல்லை சார், நான் கன்ஃபியூஷன் இருக்காது சார், வி வில் டூ இட் திஸ் வே அப்படின்னு சொல்லி சொன்னேன் நான். ஸோ தோஸ் 2 things மேட் திஸ் ஒரு மசாலா படத்தை கொஞ்சம் ஃப்ளேவர் கொஞ்சம் மாற்றி வேறு மாதிரி பார்க்கறதுக்கான ஒரு ஸ்பேஸ் க்ரியேட் பண்ணி கொடுத்த விஷயங்கள் அது 2மே நினைக்கிறேன் நான். ரைட். I want to talk about 2 other decisions of yours here, very important and interesting decisions. One is something new for that time, which is it's not a fixed camera. The camera is moving, which was generally not something seen in Tamil cinema of that time. Those days, yeah. That decision, how did it come about? Second thing, we love background music. We like to flood our films with background music. Yeah. The lovely thing about this is, while the entire conversation is taking place, is very, very minimal background music. It's only when the father's reaction you want to show at the end does the music come up. Tell me about these 2 decisions. So, first one வந்து என்னென்னா, I have always been an ardent fan of handheld photography. எனக்கு குடாடில் ஆரம்பித்து இனாரித்து வரைக்குமான அந்த ஃப்ரென்சி இருக்குல்ல, தட்ஸ் மை மைண்டு. இட் ரேசஸ் வெரி ஃபாஸ்ட். எனக்கு அது வந்து ரொம்ப ரிஃப்ளெக்டிவாக எனக்கு தெரியும். அண்ட் ஆல்சோ ஆஃப் த டைம்ஸ் ஆல்சோ, வி ஆர் இன் அ பேனிக் ஸ்டேட் தோஸ் டேஸ்.
குளோபலைசேஷன் போஸ்ட் குளோபலைசேஷன் டைம்ஸில் இருந்த அந்த பேனிக் அண்ட் ஆங்ஸ்ட் இருக்குல்ல, அது இன்றைக்கும் இருக்குது, பட் இட்ஸ் ஷோயிங் டிஃப்ரெண்ட்லி. ஸோ அந்த ஆங்ஸ்ட், அந்த the frenzy of people inside the film and the people outside the film, அதெல்லாமே எனக்கு ஹேண்டில்டு வந்து ரிஃப்ளெக்ட் பண்ணுதுன்னு நினைக்கிறேன். வெரி நேச்சுரல் ப்ராசஸ். ஆக்சுவலாக வந்து எனக்கு ஃபஸ்ட் டே என்னாச்சுன்னா, ஐ ஆஸ்ட் வேல்ராஜ் டு, அவர் ஒரு இடத்துல ஃபிக்ஸ் பண்ண உடனே அவர் அந்த ஹை ஹெட் போட்டு ஃபிக்ஸ் பண்ணார். ஓகே ஃபிக்ஸ் பண்ணிட்டீங்களா, ஓகே கழட்டுங்க, ஷோல்டரில் வச்சுக்கோங்க அப்படின்ட்டு. ரெண்டு பேர் உட்காந்து பேசிகிட்டு இருக்காங்க. ஹி வாஸ் ஜஸ்ட் ஹோல்டிங் இட் டைட், ஷேக் ஆகிடக்கூடாதுன்னு. ஐ ஜஸ்ட் ஹெல்ட் இஸ் ஷோல்டர் அண்ட் மெதுவாக அப்படி ஷேக் பண்ண ஆரம்பித்தேன். சரி, அவங்க மூச்சு விட்றதை நம்ம ஃபீல் பண்ணணும். அண்ட் தென் ப்ரொடியூசர்ஸ் யங்கர் பிரதர் வாஸ் அ கேமரா அசிஸ்டண்ட். அவர் போயிட்டு என்ன சொல்லிட்டாரு, அண்ணே உட்காந்து எடுக்கிற சீன்லாம் ஷோல்டரில் போட்டு ஆட்டிக்கிட்டே இருக்கானுங்கண்ணே, படமே தெரியாதுண்ணே அப்படின்னு இருந்தது. ஐ தாட் இட் இஸ் அ வெரி ஆர்கானிக் சாய்ஸ் ஃபார் அ ஃபில்ம் லைக் தட் அப்படி இருந்தது. And all your films after that have had a significant amount of இப்போ தான் ரீசெண்டாக 2-3 படங்களில் தான் இல்லை. ஆக்சுவலி இந்த லாஸ்ட் விடுதலையில் மட்டும்தான் இல்லை. அது மேபி ஐ எம் கெட்டிங் ஓல்டு, நல்லா இல்லைன்னு நினைக்கிறேன். Until Asuran we had a lot of that. A lot of handheld and I think அடுத்தடுத்து இன்னும் வரும்னு நினைக்கிறேன். சின்ன சின்ன கேமராலாம் வந்துடுச்சு. ஸோ இட்ஸ் ஈஸியர் டு டூ தட். எனிவே, ஸோ அதுக்கப்புறம் வந்து மியூசிக் வந்து என்னென்னா, பாலுமகேந்திரா சார் always had that sense of restraint when it comes to music. And when watching him work and the way he uses music in his films, that is a very good learning for me. And I was fresh. I had a lot of memories of working under him. And the memories oda அப்படியே வரும்போது இந்த ஸ்பெசிஃபிக்ஸ் எல்லாம் அப்படியே இருந்தது. See, whatever comes from within me, I make it as a film. But these choices இருக்கு இல்லையா, those are highly influenced by people whom we learn from. Right. ஸோ அந்த மாதிரியான இதுதான் அது. தென் கொஞ்சம் இன்டெலிஜென்ட் ஆனோம் அப்புறம். The next scene please. You know, when I watch this scene again, very, very embarrassing. No. கத்தி சைடில் வந்து It's not embarrassing, but when I watch when I watch the scene again, I realized one thing. I would hate to be Kishore in your films. I either die or I get tortured or hung from a fan or some bad thing happens to me. It's just actually, like Kishore never has a good ending in your films. It's almost like Kishore, oh, in the character Savanama, oh, Kishore that's kind of... Actually, விடுதலை 2ல ஷூட் பண்ணிட்டு இருக்கும்போது சேதுபதி was telling, சார் என்ன சார் உங்களை டிசைனாக பிளான் பண்ணி கொண்டுகிட்டு இருக்காரு இவரே. No, but this, you know, when long ago I was talking to Maniratnam about, he's a huge admirer of yours, and I was talking about, we were talking about Aadukalam, and he said it's probably the most Shakespearean Tamil cinema ever made, but this, before Aadukalam, has a quality of that, we discussed the other day, that YouTube Brutus kind of moment. So before we talk about this, how much has literature, classical literature, affected your filmmaking, Western classical literature? Now, of course, we know about you taking Tamil stories and doing that, but Western classical literature? Let's see, I grew up on them. I studied literature, so English literature. So அதனால வந்து எனக்கு சோர்ஸே அதுதான். And so can you name some names, like for example? எனக்கு ஜான் ஸ்டெயின்பெக், I really like his Grapes of Wrath, Of Mice and Men, and East of Eden தான் வந்து எனக்கு சந்திராக்கு இன்ஸ்பிரேஷன். And in Vada, Chennai. Thomas Hardy and Dickens. Translationsல வந்து இப்போ ரஷ்யன் லிட்ரேச்சரில் வந்து as everybody, Dostoevsky and Tolstoy and of course Shakespeare. இது நிறைய இருக்குது. and when you're not just reading and அதுக்கப்புறம் வந்து லோசா,
ஐ ரியலி லைக் ஹிஸ் ரைட்டிங். லாட்டின் அமெரிக்கன் லிட்ரேச்சர் எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும். வில்லியம் ஃபாக்னர் ஃபார் த ஃபார்ம் அண்ட் த காம்ப்ளெக்சிட்டி. காலேஜில் படிக்கும்போது உண்மையிலேயே புரியாது, ஒன்றுமே புரியாது, என்னடா இது இப்படி அப்படின்ற மாதிரி இருக்கும். ஸோ இதெல்லாம் தான் வந்து எனக்கு தீஸ் ஆர் திங்ஸ் தட் ஐ க்ரூ அப் ஆன். அப்போது தமிழ் லிட்ரேச்சருக்கான எக்ஸ்போஷர் வந்து, அதாவது சீரியஸ் லிட்ரேச்சருக்கான எக்ஸ்போஷரே வந்து எனக்கு பாலுமகேந்திர சார்கிட்ட வந்ததுக்கப்புறம் தான் கிடச்சிது. நான் அவர்கிட்ட சேர்ந்ததே வந்து அந்த மாதிரி ஒரு மிஸ்கம்யூனிகேஷனில் தான். பாலுமகேந்திர சார் வந்து ஃபாதர் ராஜநாயகங்கிட்ட வந்து தமிழ் இலக்கியம் நல்லா தெரிஞ்சவங்கள எனக்கு அனுப்புங்க, அவர் வந்து தமிழ் நல்லா தெரிஞ்சவங்கள எனக்கு அனுப்பி விடுங்க, எங்கிட்ட அனுப்பி விடுங்கன்னு அவர் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கிட்டார், என்ன அனுப்பிட்டார். சார் வந்து எனக்கு தமிழ் இலக்கியம் தெரியும்னு பேசிகிட்டே இருக்கார், நான் தமிழ் தெரியும்னு நான் பேசிக்கிட்டே இருக்கேன். அப்புறமா தமிழ் இலக்கியம் என்ன படிச்சிருக்கேன்னா ரொம்ப பேசிக்காக 2-3 சொன்னேன். அவர் ஒரு 5-6 டைட்டில்ஸ் கொடுத்து இதெல்லாம் படிச்சுட்டு வா, அப்புறம் நான் உங்கள்கிட்ட பேசுகிறேன் அப்படின்னாரு. வெண்ட் அது போயிட்டு பார்த்தேன். அதுக்கப்புறம் ஸோ அப்போது எனக்கு வந்து மை வாட் டு சே ஒரு ஷேக்ஸ்பீரியன் இன்ஃப்ளூயன்ஸ் இருக்குன்னா ஐம் வெரி ப்ரவுட். ஜாலியாக இருக்கும் எனக்கு, நல்லா இருக்கேன். வென் ஐ see a scene, we don't understand it while writing. Some of the times when you're shooting you'll know it. இது இருக்குது, இப்படி இருக்குது, இப்படி இருக்குது. ஓகே, ஐ குட் see this character, இவன் இன்டென்ஷன் தெரியுது, அவன் இன்டென்ஷன் தெரியுது, அவனும் தெரியுது, அண்ட் இதுக்கு பின்னாடி இருக்க ஒரு லேயர் தெரியுதுன்னா தட் எக்ஸைட்ஸ். பட் ஃபைனலாக பார்க்கும்போது தான் யூல் ரியலைஸ் when the whole picture falls in place only we'll know what it is அப்படின்னு. ரைட், அட்லீஸ்ட் ஐ நோ. ரைட். அப்போது அது எனக்கு ஒரு எக்ஸைட்மெண்ட் தான். திஸ் வாஸ் த ஃபர்ஸ்ட் அந்த மாதிரி மொமெண்ட். பட் the writing process of this whole film, செல்வமோட கேரக்டர், ரவியோட கேரக்டர் எல்லாமே வந்து என்னென்னா டு கேட்டர் டு மை ஆக்டர்ஸ் ஆன் ஸ்க்ரீன் பர்சனாக. அதாவது ஒரு ஆக்ஷன் படம் பண்ணணும், ஆக்ஷன் இஸ் நாட் த ரைட் வேர்ட், ஒரு ரவுடி படம் பண்ணணும் அப்படின்னு நான் டிசைட் பண்ணுறோம். தென் I tell the opening to Dhanush. He's very excited. Appo the kind of hero I had in mind was a big made, tall, that kind of a guy. So he asked me, sir, idella naala panna mudiyadilla sir idu. He heard the opening scene and said, panna mudiyadilla. Idu vandu Dhanush asked me. What did he say when you talked him about the shirtless? Wait. Appo I told him, இல்ல தனுஷ் நீங்கள் பண்ணணும்னா அது கொஞ்சம் நம்ம மாற்றணும். அப்போ என்ன ஆகும்னா ஒரு பையன் he will ஒரு பைக்கு, ஐ திங்க் டு ஹிஸ் யங்கர் பிரதர், அவன் ஒரு பைக் வாங்கி கொடுப்பான். அதில் ஒரு ப்ராப்ளம் வரும், ஒரு ரவுடிக்கும் அவனுக்கும் சண்டை வரும் அப்படின்னு இருக்கும். when it came to Dhanush, we said okay, so தனுஷ் வந்து ஒரு ரவுடியை அடிக்கிறாருன்னா இட் மைட் நாட் ஒர்க். ஆனாலும் அந்த ஃபியர் வரணும். ஓகே, ரவுடி தம்பி அடிக்கலாம், ஓகே எஸ், ரவுடி தம்பி அடிச்சிடலாம், ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை. ரவுடி தம்பி அடிச்சா ரவுடி திருப்பி வந்து அடிப்பானே, ஓகே, அப்போ ரவுடியை கொஞ்சம் நல்லவன் ஆக்கிடு, அவனுக்கு ஒரு எத்திக்ஸ் வச்சிருக்கு. ஓ மை காட், அப்போ திஸ் இஸ் ட்ரூலி a movie written around a hero. ஓகே, அப்படி வச்சிடலாம். ஓகே, அந்த கேரக்டர் நல்லா வந்துருச்சு. ஏற்கனவே ஹீரோ தான் ரவுடி தம்பி அடிச்சிட்டானே, அப்போ அவன் திருப்பி வந்து அடிக்கும்போது நமக்கு இன்னும் அவன் அடிப்பான், நமக்கு ஃபியர் வராதே. ஓகே, ரவுடி பெரிய ஆள் நல்லவன், ரவுடி தம்பி கெட்டவன் நல்லவனை கொண்டுட்டா அவன் ரொம்ப கெட்டவன் ஆகிடுவான். தென் தெர் இஸ் அ த்ரெட். அதனால தான் அந்த டப்பிங்கில் போட்ட டைலாக் தான் நினைக்கிறேன். அது இப்போ கொல்றேன்டா அந்த இல்லை, ஆமாம், அப்போதுலேருந்து இருக்குது. இல்லை இருக்குது, டைலாக் இருக்குது. பட் ஐ டோன்ட் திங்க் those were the exact words that he has spoken. அந்த கையெல்லாம் காட்டுறது இருக்குது. ஐ டோன்ட் திங்க் those were the exact words he spoke. அவன் குடும்பத்தையும் தூக்குறேன்டா, இதெல்லாம் கடைசியில் வந்துச்சு. பிருத்வின்னு சொல்லிட்டு நான் ராஜாவாக போகிறேன்னு ஒரு படம் பண்ணார். ஹீ சஜஸ்டட், சார் இப்படி இருந்தால் வேலைக்கு ஆகாது சார், அவன் வந்து அவனை நம்ம வந்து வில்லன்னு பார்த்து ஹீரோக்கு ஏதாவது ஆயிடும்னு பயப்படணும்னா he has to do something that he has never done before. ஏன்னா ஏற்கனவே அவன் வந்து ஹீரோக்கிட்ட அடி வாங்கிட்டான், அவன் மேலே எனக்கு பயம் கிடையாது, அவன் வேறு கேரக்டராகவுமே நம்ம அப்படி தான் காட்டியிருக்கோம் அப்படின்னும் போது தென் we started reworking on the writing. இதெல்லாம் பண்ணிவிட்டு அப்புறம் இவனுக்குள்ளே கொஞ்சம் வேறு மாதிரி ஒரு ஸ்டேட் ஆஃப் மைண்டில் அவன் இருக்கான்றது தான் அந்த கையில் அந்த ரத்தத்தெல்லாம் வாஷ் பண்ணிவிட்டு ஒரு மாதிரி ஒரு இதெல்லாம் we started creating. And பாலாஜி அவர் வந்து பண்ணும்போது இட் ரியலி லுக்ட் as if that he is capable of doing it அப்படின்ற மாதிரி he carried himself. So this is how it happened. And இதில் வந்து என்னென்னா அகெயின் அது யாராக இருந்தாலும் அவர் கொண்டுட முடியும், ஆனால் தம்பின்றதால அவர் கொல்லலை. தென் தட்
தென் ஷால் சீசர் டை மூமெண்ட் கேம் இன். நம்பினோடனே அவன் ஒன்றும் பண்ணலை, ஹீ லெட் இட் கோ அப்படின்னு. அண்ட் இதனுடைய பெட்டர் வெர்ஷன் தான் ஐ திங்க் இஸ் ராஜன்ஸ் மர்டர். பெட்டர் எக்ஸிக்யூட்டட் மொமெண்ட்னு நினைக்கிறேன் நான். திஸ் வி ஷார்ட் லைக் ஒரு நாள்னு சொல்லிட்டு போனேன், 4 நாள் எடுக்கிறோம் போகிறோம். ஐ குடண்ட் எனக்கு என்ன எப்படி சொல்கிறது, அதை எடுத்து முடிக்கவே முடியல. 4 இடத்துல கேமரா வச்சு எடுக்கணும்னா இங்கே ஒரு கேமரா, இங்கே ஒரு வச்சு ஷார்ட் ஆவான்னு வெளியே நிற்கிறது, அங்கே ஒரு ஷார்ட், இந்த பில்டப் எல்லாம் எடுத்து முடிக்கிறதுக்கே வந்து ஒரு நாள் ஆகிடும். அண்ட் அப்போல்லாம் க்ரௌடு அஃப்கோர்ஸ் இப்போ அளவுக்கு அப்போ இல்லை, பட் இருந்தாலும் வந்து அந்த இடத்துல வந்து எங்களுக்கு க்ரௌட் கண்ட்ரோல் பண்ணுறது ரொம்ப சேலஞ்சிங்காக இருந்தது. வெரி சேலஞ்சிங் திங். இப்போனா வந்து அதெல்லாம் கிளியர் பண்ணிவிடுவோம், அப்போ அப்படி முடியாது இல்லையா. அண்ட் பாலாஜி ரொம்ப அழகாக ஒரு மேக்கப் போட்டார், அந்த கண்ணில் குத்துறதெல்லாம் வி ஷாட், அது சென்சாரில் அவங்க மட்டும் எடுத்து வச்சுக்கிட்டாங்க. ஸோ தட் வாஸ் த திங். பட் thank you for this, because using the scene you have given a little masterclass on character motivation for a movie that begins with a certain way. So how we arrived at the scene, I would have thought, or a natural when you're writing you would have come at this, but it's actually a series of calculations that have come to this scene. That's why I don't call this film a very organic one. But it still and works. I don't no see, we are camouflaging. நம்ம மறைக்கிறோம்ல, ஓகே, இந்த மேத் தெரியாத மாதிரி மறைக்க ட்ரை பண்ணுறோம். But see, when the emotion works, nobody's going to look at the calculations, right? Yeah. That's the thing. So, but this is a very good little explanation on how to kind of, because especially when you said that I need to make this guy more dangerous, and how can I make him more dangerous? Only if he kills his brother. So then he becomes a bigger villain. That's really brilliant. So it's just that credit goes to Prithvi, not me. அவர் சொன்னாரா, அதை நம்ம யூஸ் பண்ணிட்டோம், அவ்வளோதான். Right. When Dhanush asked you in the character like அங்கேருந்து இப்போ ஸோ ஆஃப்டர் ஐ டோல்ட் த ஐடியா, இப்படி உங்களுக்காக இப்படி மாற்றிருக்கேன், he liked it. He really liked it. He was the one who suggested Daniel Balaji. சார் பாலாஜி பண்ணால் சூப்பராக இருக்கும் சார். ஓகே. அண்ட் கிஷோர் வந்து ஐ ஹேட் சைன்ட் him ஃபார் தேசிய நெடுஞ்சாலை. அவர் வந்து வந்தார், அக்ரிமெண்ட் சைன் பண்ணிட்டார். ஹி வாஸ் ஹோப்பிங் தட் வாஸ் த ஃபில்ம். அப்புறம் இல்லை, கதை மாறிடுச்சு இதுதான் அப்படின்னு சொல்லி. அண்ட் அப்போ ஹீ செட், சார் தட் இஸ் வென் பாசு ஹேட் கம் அண்ட் ஹி வாஸ் ட்ரைங் டு செட் அப் ஹிஸ் ஓன் ஸ்டஃப் ஹியர் அண்ட் ஹி வாஸ் ஒர்க்கிங் வித் the other gym he was earlier working on. I forgot the name. So அங்கே ஒர்க் பண்ணிட்டு இருந்தார். அப்போது தனுஷ் and he had met. So Dhanush was trying to start working out and said, சார் இதுக்கு 6-pack வைக்கட்டுமா சார்? நான் ஓகே தனுஷ், இஃப் பாசிபிள் பண்ணலாம். இல்லை சார் நான் பண்ணிவிடுவேன் சார். அண்ட் he worked 11 months for that. It's a long journey. He was அப்போ அந்த படம் ஸ்டார்ட் பண்ணி he was only 42 kgs or 45 kgs. அங்கேருந்து he had to gain weight like ஒரு 12-13 kgs போட்டு lot of work he had to do for that film. Right. So when we were discussing Polladhavan the other day, you said, I found my style with Godard. Can you explain that a bit? இல்லை அதுதான், அதாவது as I told you, இப்போ சொன்னேன் இல்லையா, இந்த பேசிங், எந்த பேஸில் நம்ம பண்ணுறோம் அண்ட் வாட் ஐ லைக் த மோஸ்ட். நம்ம படம் பார்க்கும்போது ஒன்று பிடிக்கும், கடைசியாக நம்ம when we start working we are able to do only a certain kind of things. எல்லாம் பண்ண முடியாது இல்லையா. அப்போ அப்படி இதெல்லாம் வரும், இதெல்லாம் வராது, இந்த கிரே ஷேட்ஸ் இருக்குது, இது இருக்குது. அண்ட் ஐ கேன் புஷ் மை செல்ஃப் அ லிட்டில் ஃபர்தர் ஆன் திஸ் டைரெக்ஷன். நம்ம ரொம்ப அதாவது திஸ் அப்படின்னும் போது கொஞ்சம் ஆஃப் பீட்டான கேரக்டர்ஸ், பிளாட்ஸ் அண்ட் அப்ரோச் டு டெல்லிங் அ மெயின் ஸ்ட்ரீம் ஸ்டோரி, அந்த சைடு எடுக்கலான்ற தைரியத்தை வந்து எனக்கு அதுதான் கொடுத்துச்சு. பிகாஸ் வாட் எவர் ஐ தாட் ஆஸ் த யூஎஸ்பி ஆஃப் த ஃபில்ம் கேவ் ஆல் த ஸ்பெஷல்னஸ் டு தட் ஃபில்ம். ஆடியன்ஸுக்கு, எனக்கு இல்லை, ஆடியன்ஸுக்கு ஐ ஸ்டில் ரேட் இட் அஸ் வாட் எவர். ரைட். பட் அந்த 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 பைக்கு தேடி போகிற அந்த எபிசோடு, ஏன்னா அது உண்மை. என்னோடய ஃப்ரெண்ட் ஒருத்தர் வந்து தேடி போயிட்டு ஒரு தடவை வந்து சொல்லிட்டு இருப்பார், வெற்றி இப்படியா இருக்கும், பைக்கை புதைச்சி வச்சுருக்காருங்க வெற்றி, ஒரு 50 பைக்கு நான் பார்த்தேன் வெற்றி. 50 பைக் புதைக்கிறது எங்களுக்கு வசதி இல்லை அப்போது. அதனால் வந்து ஒரு 6 நான் டேங்க் மட்டும் எடுத்து அங்கே புதைச்சி வச்சு அதெல்லாம் பார்த்து இது பண்ணோம். ஸோ அதெல்லாம் அவர் சொன்ன உண்மை எல்லாத்தையும் வி ட்ரை டு இன்கார்பரேட் இன்டு இட். ரைட். சொல்ல ட்ரை பண்ணோம் அதெல்லாம். ரைட். ஸோ இஸ் there also something with regard to Godard's very specific edit patterns that affected you? எஸ். அந்த எனக்கு அந்த ஜம்ப் கட்ஸு,
அதெல்லாம் இருக்கு இல்லையா. சி ஜம்ப் கட்ஸ் ஆர் இப்போ நம்ம குடாடோட ஜம்ப் கட்ஸ் பார்த்தோம்னா இட்ஸ் போய்ட்ரி. ஐ இட்ஸ் நாட் ஜஸ்ட் சும்மா எனக்கு ஃபுட்டேஜ் குறைக்கிறதுக்காக நான் கட் பண்ணுறேன்றது கிடையாது. The other day I saw Mrinal Sen's that the gorilla தமிழ் பேர் சாரி பத்ததிக் பத்ததிக் அது பார்த்தேன். அதில் ஹிஸ் இன்ஃப்ளூயன்ஸ் ஆர் ஹிஸ் இன்ஸ்பிரேஷன்ஸ் டேக்கன் ஃப்ரம் குதாத் இருக்குல்ல, அதுவும் ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருக்குது. ஸோ குதாதோட ஜம்ப் கட்ஸ் வந்து இட் இஸ் நாட் ஜஸ்ட் சும்மா ஓகே எக்ஸ்ட்ரா ஃபுட்டேஜ் இருக்குது அது தூக்கிடலாம், அது கிடையாது. இட்ஸ் வெரி மோட்டிவேட்டட், இட்ஸ் வெரி பியூட்டிஃபுல். இட் இஸ் சைக்காலஜி, இட் இஸ் வெரி சைக்கலாஜிக்கலி மோட்டிவேட்டட். பாலு மகேந்திரா சார் வந்து ஒரு தடவை எடிட்டிங் பற்றி சொல்லிட்டு இருக்கும்போது சொன்னார், எடிட்டிங் இஸ் நாட் வாட் யூ சி, எடிட்டிங் இஸ் வாட் யூ வாண்ட் டு சி. இப்போ ஒரு வைடு இருக்குது, நம்ம 2 பேர் உட்காந்துருக்கோம். இஃப் ஐ டூ சம்திங் ஹியர் விச் இஸ் drawing attention, I want to see that in detail. I mean, the audience want to see that in detail, so I go closer to it. அவர் சொன்னது என்னன்னா, அவர் சொன்ன எக்ஸாம்பிள், நம்ம 3 பேர் இங்கே உட்காந்து பேசிகிட்டு இருக்கோம், திடீர்னு ஒரு பெரிய எக்ஸ்ப்ளோசிவ் சவுண்ட் கேட்குது, பஸ் ஸ்டாண்டில் இருந்து கேட்குது. இமீடியட்லி மை மைண்ட் வாண்ட்ஸ் டு see that. You just go there, you show it and then come back here. That's how the edit works. அப்போ கொடாடோட ஸ்டைல் வந்து ரொம்ப அதில் இருக்கும். அண்ட் பாலு மகேந்திரா சார்கிட்டேருந்து நான் நிறைய கற்றுக்கிட்டேன், அதிகமாக கற்றுக்கிட்டேன் அப்படின்னா எடிட்டு தான். The way he match cuts and the way he psychologically motivates it, அதை வந்து நான் என்னோட கன்வீனியன்ஸ்க்கு இன்னும் புஷ் பண்ணிக்கிட்டேன். அதுக்கு குடாட் வந்து ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருந்தார். தட் இஸ் அ வெரி வெரி யுனிக் திங் அபவுட் குடாட். இன்றைக்கும் ஃப்ரெஷ்ஷாக இருக்குது அவரோட படம். பிரெத்லெஸ் எல்லாம் பார்த்தா நான் ஃபியூ இயர்ஸ் ago I saw the film. இப்போவும் அது நமக்கு ஃப்ரெஷ்ஷாக இருக்குது. அந்த எடிட் வந்து சூப்பராக இருக்குது, அப்படி ஒரு சர்ப்ரைஸ் கொடுக்குது. He is still able to surprise us with his films. Right. We spoke about editing, Godard, and your influence of Balu Mahindra. We're next going to go to Aadukalam, and we're going to see the first song that you shot in a naturalistic manner, because the songs in Polladhavan are shot like mainstream commercial songs, right? So it's like she's riding a bike and you know those kinds of random nature, those kinds of things. அந்த பாட்டு நான் எடுக்கல. Whatever it's there. I was not there in the show. I'm not disowning the film or anything. No, but I was not part of it. Right. It but was, when we come to Aadukalam, there is a Balu Mahindra is very known for one particular kind of song making, which is this montage song making, which is almost like a very non-event kind of. Everyone tries to make a song an event, whereas he pushed back and said, I'm going to make this 2 people walking, 2 people talking, 2 people sitting somewhere else watching something. I'm not going to like make this a huge event. You somehow took a little bit of that, combined it with your own sensibility, and gave us this song, which you're going to see now. Two things are happening here. One is you're moving the plot along with the song. So again, that was not a very, very common feature at that time, that you're breaking the song to show little bits of narrative, dialogue and all that kind of stuff. Second thing is, you have, in those times when a song happened on a hero. Those times சொல்லாதீங்க, ரொம்ப நாள் ஆன மாதிரி இருக்கு. Yeah, you have been around for a while now. இதுக்கு இந்த மாதிரி விஷயங்களுக்கு right. So you have people crossing the camera, somebody randomly, you don't know who that is. It's just like a natural thing where you're crossing the camera and stuff. So there's a bit of like, I'm not just focusing the camera on the hero and the heroine. I'm trying to capture a kind of life around geography, them. Geography, the place, people. So talk to me about this song. See, I have always grown up in, like, I grew up in a very congested, cramped spaces. Like Chennai oda chinna streetsல வளர்ந்திருக்கேன் நான். And I have always been around a lot of people, and இப்போ maybe I have a bigger space for myself, like my own self, like நான் மட்டும் தனியா உட்கார்றதுக்கு ஒரு balcony இருக்கு, ஒரு room இருக்கு, ஒரு floor-ஏ இருக்கு. But earlier it's always like crowded, and I like those places. காலையில டீ கடையில் போய் உட்கார்ந்தோம்னா, I was in Saidapet.
YMCA கோல்ஃப் கிரவுண்ட் பக்கத்தில் தான் இருந்தேன் நான் அப்போது when I was a student. ஸோ அப்போது அந்த டீ கடையில் போய் காலேஜ் இல்லைனா அந்த டீ கடையில் போய் காலையில் ஒரு 5:30-6 மணிக்கு அப்படி உட்காந்தோம்னா டீ சாப்பிட்டு தம் அடிச்சுட்டு பேசிட்டு லைக் எவ்ரிபடி வில் பி கோயிங் அவுட் அண்ட் கம்மிங், வி வில் பி த கான்ஸ்டன்ட். இப்போ நாங்கள் ஒரு 4 பேர் இருந்தால் இப்படி ஒரே டேபிளில் உட்காந்துருவோம், இன்னும் 2 பேர் எக்ஸ்ட்ரா வந்தாங்கன்னா அந்த டேபிளில் இருப்பாங்க. வென் யூ ஆர் லுக்கிங் அட் தெம் தென் பீப்புள் ஆர் கோயிங் டு கோ இன் பிட்வீன் அண்ட் லைக் அந்த அப்படி தான் இருக்கும். அது அந்த கேஆஸ்குள்ளே யூ ஃபைண்ட் அ ரிதம் இல்லையா. That's how I grew up, and that reflects in all my films. The past 2 films, it is lesser. Maybe whatever that I've been going through off in the konja pastla அது அங்கே ரிஃப்ளெக்ட் ஆகுதுன்னு நினைக்கிறேன். And when it comes to song, இந்தியன் சினிமாவினுடைய ஒரு யுனிக் ஃபீச்சர் சாங், இந்த மாதிரி சாங்ஸ். அண்ட் சாங் வந்து ஒரு ஆடியன்ஸ் மைண்டில் வந்து ஒரு கவிதைக்கான லிபர்ட்டி இருக்கு. The freedom of a poet and the suspension of disbelief with the reader for a poem is there for a song. நீங்கள் வந்து ஒரு 20 வருஷத்தையும் ஒரு பாட்டில் காட்டிட முடியும், ஒரு 2-3 செகண்டையும் ஒரு ஃபுல் சாங்காக காட்டலாம். காக்கால ஒரு தண்ணிக்குள்ளே விழுந்துட்டாரு, ஒரு ஃபுல் சாங் முடிஞ்சு ஹீ கம்ஸ் அப், ஹீ ரிவைவ்ஸ். ஸோ அந்த டியூரேஷன்லேயும் நீங்கள் ஒரு சாங் பண்ணலாம், அல்லது ஒரு 20 வருஷத்தை காமிச்சு ஒரு பாட்டில் ஒருத்தர் பெரிய ஆளாகிறாங்கன்னு காட்டலாம். ரெண்டுமே அக்செப்டபிள் இன் அ சாங், பிகாஸ் இட் இஸ் அ பிளேஸ் வேர் யூ கேன் எய்தர் கேப்சூல் டைம் ஆர் யூ கேன் எக்ஸ்டெண்ட் டைம். அந்த ஒரு ஸ்பெஷல்னஸ் வந்து நம்ம சாங்ஸுக்கு இருக்குது. ஸோ வென் ஐ லுக் அட், I cannot have people singing. I can never have people singing. First படத்தில் I was like kind of arm twisted into doing it, which is a rare thing, but still I had to let a few things happen. But அது ஒன்றும் எனக்கு வருத்தம் கிடையாது. I'm not regretting anything. ஸோ எனக்கு ஒருத்தர் லிப்பில் இருக்கணும்னு நான் சார் சொல்லுவார், டேய் நீ வந்து எந்த பாட்டு வேணால் எடுத்துக்கடா, அதை மியூட் பண்ணிவிட்டு பாரு, 2 வளர்ந்த நார்மல் ஹியூமன் பீயிங்ஸ் மாதிரி அவங்க 2 பேர் தெரிகிறாங்களா உனக்கு அப்படின்னா இருக்காது. யூ மியூட் த மியூசிக் அண்ட் இட் டசன்ட் ஒர்க் தட் வே. யூனோ பாடிட்டு டான்ஸ் ஆடுறாங்க அப்படின்றது. ஸோ அந்த காலத்தில் இருந்த மாண்டாஜ்ன்றது என்னென்னா, இட்ஸ் அ கன்வென்ஷனல் திங். as you mentioned, nothing happens. இப்போ பாலுமந்திர சாரோட மாண்டாஜில் என்ன இருக்குன்னா, you watch 2 people getting intimate and you also get to know them better. ஓகே, அந்த ரிலேஷன்ஷிப் எப்படி நெருக்கமாகுதுன்றதை நீங்கள் பார்க்குறீங்க, பட் யூ டோன்ட் நோ த nuances of the relationship, but you go closer to those people. For me, I find it as a tool to reduce my footage. எனக்கு வந்து என்னென்னா, இப்போ அதில் இருந்தது வந்து கிட்டத்தட்ட ஒரு 10-12 சீன் எடுத்து அவ்வளோ பெருசு வச்சு, அப்புறம் அந்த சாங் கூட நடுவில் எடிட் பண்ணியிருக்கோம். அந்த பிஜிஎம் தூக்கிட்டு ஒரு இல்லை அது ஒரிஜினலாகவே அப்படி தான் இருந்தது, படத்துலேயே அது இல்லை, ஒரு ஃபுல் சாங் இல்லை, பாதி தான் வச்சுருந்தேன். அந்த டான்ஸ் வந்து தனுஷே கொரியோகிராஃப் பண்ணது, அந்த உள்ளேருந்து வெளியே வந்து ஆடுறது. ஸோ அவரே கொரியோகிராஃப் பண்ணார். நான் கேட்டேன், தனுஷ் இதுக்கு இந்த ஒரு ஹை போதிங் ஏதாவது ஒரு டான்ஸ் இருந்தால் நல்லாயிருக்கும், ஏதாவது பண்ணுங்க சார். என்ன கேட்டால் அப்படி சார், ஏதாவது பண்ணுங்க என்ன, ஹீ கேம் அப் வித் தட், பண்ணிக்கலாம்னு சொல்லிட்டு we did. அண்ட் ஸோ அப்போது இந்த மாதிரி ஒரு மொமெண்ட்டை வந்து நம்ம இவ்வளோ நடக்குது, இதுக்கு நடுவில் இவனுடைய லைக்கிங் ஃபார் த கேர்ள் இஸ் ஆல்சோ க்ரோயிங்ன்றதை வந்து காட்டணும்னா, ஒரு 10 சீனை வந்து I can easily condense it into one song. So அந்த ஒரு effort தான் அது. For me, song helps me narrate the film, the story faster. ஒரு 20 நிமிஷம் ஆகிறத ஒரு 4 நிமிஷம் பாட்டுக்குள்ளே சொல்லிட முடியும், ஒரு அரை மணி நேரத்தில் சொல்கிறத 4 நிமிஷம் பாட்டுக்குள்ளே சொல்லிட முடியும். அவ்வளோ விஷயங்களை நம்ம we can bring it in அப்படின்னு நான் நினைக்கிறேன். அண்ட் அதுக்கான ஃபர்ஸ்ட் இது தான் இது. அண்ட் அப்போது இது ஒரு டைமை கண்டென்ஸ் பண்ணுற ஒரு மொமெண்ட்டு. த அதர் சாங், அந்த ஒத்த சொல்லால் அது வந்து அந்த மொமெண்ட்டை வந்து ஆம்பிளிஃபை பண்ணுறதுக்காக யூஸ் பண்ணியிருக்கோம். Right. Actually, even the song in Asuran, when he's sitting very sad, that's also, it's one emotion that this character is like sad, but that's expanded into one bit of, I don't think you use the full song la. இல்ல, அது ஒரு 10 minutes வரும் அந்த சாங். அந்த எள்ளுவைய பூக்களே தான சொல்றீங்க, அது ஒரு 10 minutes வரும். அதில் இட்ஸ் மோர் ஆன் த மதர்.
Right. The mother, how she's not able to let go of the injustice. The death and She wants, or what to say, justice. Right. அது ஸ்ட்ராங்காக இருக்கும் அதில். So, in your opinion, what is the best song that you've ever shot? I think Because the reason I ask is because you don't make movies that naturally lend themselves to songs. இல்லை ஆக்சுவலாக அப்படி பார்த்தா நான் உண்மையிலேயே எஃபர்ட் எடுத்து ஜிவி எல்லாம் என்ன சொல்லுவாங்கன்னா, பாட்டு நல்லா வாங்கிட்டீங்க, ஓகே, அடுத்தது பாட்டு இருக்காது படத்தில். He always says that. நான் சின்சியராக எஃபர்ட் எடுத்து சின்சியராக ஒரு சாங்கை ஷூட் பண்ணணும்னு ரொம்ப சின்சியர் எஃபர்ட் எடுத்தது வந்து வழிநடுக காட்டு மல்லிக்கும் உன்னோட நடந்தாக்கும் தான். இந்த 2 சாங்ஸுக்கு தான் நான் சின்சியராக எஃபர்ட் எடுத்தேன். அது சாங் என்னவா வந்திருக்கு எப்படி இருந்தது தெரியல. ஃப்ரம் மை சைட் ஐ ரியலி வாண்டட் டு மேக் தோஸ் 2 சாங்ஸ் ஸ்பெஷல். ஸோ அது மாதிரி தான். மற்றதெல்லாம் வந்து எனக்கு ஐ வுட் சே எமோஷ்னலாக தான் எழுதுவய பூக்கலையே. ஐ லைக் தட் சாங். எனக்கு வந்து ஐ டோன்ட் லைக் டு see footage from my film, or I don't like to listen to my songs from my film. வந்தால் உடனே மாற்றிடுவேன். அப்படி வந்தால் நான் அலோவ் பண்ணக்கூடிய சாங்ஸ்னால் 3 சாங் இருக்குது. வட சென்னையில் வந்து என்னடி மாயாவினி, எள்ளுவய பூக்கலையே அண்டு உன்னோட நடந்தா. இது வந்தால் மாற்ற மாட்டேன். இதெல்லாம் வந்தால் டக்குன்னு மாற்றிடுவேன். ஐ கான்ட். என்னன்னா ஐ கெட் டன் வித் தெம் பை த டைம் ஐம் டன் வித் ஃபில்ம். போதுன்ற அளவுக்கு இது வந்துடும். இந்த 3 சாங்ஸும் எனக்கு இன்னும் அந்த மாதிரி ஆகலை. Right. The next clip, please. So, this is a very interesting thing in Aadukalam, where whenever money is shown, the camera follows the bag. In the bag, that yellow bag, then when the cockfight happens, there... இதே கவர் தான். Yeah, but I'm saying the different scenes in which you're kind of a thing, where you almost disembody the bag. That is, it's not like someone is carrying the bag. It's almost like the bag is carrying the person. Yeah. I want you to talk about that choice. எனக்கு ஆடுகளமில் வந்து நார்மலாக வந்து நான் ரொம்ப என்ன சொல்கிறது, இந்த ஷார்ட் இப்படி எடுக்கணும், இந்த நான் என் ஷார்ட்டில் இப்படி சொல்கிறேன், அது மாதிரி ரொம்ப நினைக்க மாட்டேன். பட் ஆடுகளமில் ஃபியூ திங்ஸ் ஹேப்பன்ட். அண்ட் அதில் ரொம்ப முக்கியமான ஒன்று என்னென்னா, பிஃபோர் திஸ் ஐ வுட் லைக் டு மென்ஷன், அதில் அந்த பேட்டைக்காரனுடைய வீடு இருக்கிற இடம் ஒரு மேலே இருக்கும். எவ்ரிபடி வில் ஹாவ் டு லுக் அப் டு ஹிம். எவ்ரிபடி வில் ஹாவ் டு லுக் அப் டு ஹிம். ஸோ அந்த அவர் வீட்டுக்கு போகிறதே எல்லாம் ஏறி தான் போவாங்க. மேலே ஏறி போய் அவரை சந்திப்பாங்க. அவர் மேலே இருந்து தான் எல்லார்கிட்டையும் பேசிக்கிட்டே இருப்பார். அண்ட் ஆஸ் த ஃபில்ம் ப்ராக்ரஸஸ் ஸ்லோலி ஹில் கம் டவுன். அண்ட் இதை ஜெயிச்சு பணத்தை அவங்க எடுத்துகிட்டு போகும்போது வி see this man going down and this boy going up. ஸோ திஸ் இஸ் ஒன். அது கான்ஷியஸாக இப்படி ஒன்று பண்ணால் நல்லாயிருக்கும்னு சொல்லி பண்ணது அது. அதுக்கப்புறம் வந்து இந்த பணம் போகிறது இருக்கு இல்லையா, திஸ் இன்டர்மிஷன் முடிஞ்சு செகண்ட் ஹாஃபோட ஃபர்ஸ்ட் ஷாட் தான். இட்ஸ் அ லெங்க்தியர் ஷாட். கிஷோர் வந்து அந்த பணப்பைய இவர்கிட்டேருந்து அந்த ரத்னசாமி கிட்டேருந்து வாங்கிட்டு வாக் பண்ணி போவார். இட் ஸ்லோலி கோஸ் அண்ட் கிவ்ஸ் இட் டு ஹிம். ஸோ இதில் என்னென்னா, அந்த பணம் வந்து when it comes to someone, it just takes everybody's, it engulfs them. ஸோ அதனுடைய டாமினன்ஸ் இருக்குல்ல, அது தன்னை வந்து அது அந்த பர்சனோட மைண்டை எப்படி அதை எடுத்துக்குதுன்றது தான். This boy gives it over to them. When he is taking, I don't think that shot is like that. அது அப்படி இல்லைன்னு நினைக்கிறேன். மற்ற எல்லாருக்குமே அது அந்த மாதிரி இருக்கும். For everybody, the money seems to be more important than this boy. So அவன் கொண்டு போய் அவர்கிட்ட கொடுத்துருவான். He's done with it. Whatever happens after that is because that money's, okay, people's need or greed for money, அதுதான் அங்கேருந்து ஒன்று ஒன்றா நடத்தும். ஆர் அந்த பணம் வந்து ஒவ்வொருத்தருடைய உண்மையான நேச்சரை வெளியே எடுத்து காட்டும், அப்படி சொல்லலாம். அந்த மாதிரி. That's excellent, because you're using your camera to capture a kind of a visual metaphor to show that money has taken over. That money is the most important thing. It's more important than the person. Why do you say in the padathula mattum you use that? You don't use that in other films? I don't think. You don't think in those terms? Okay. I just do my, like. So how did this film become special then in showing such things? Like the bigger guys on top and the smaller guys are at the bottom. You know, those kinds of visual things. No, sometimes
that happens. Sometimes you feel okay இப்படி பண்ணால் நல்லாயிருக்கும் அப்படின்னு. அதே மாதிரி அந்த அசுரனில் அந்த ஃபர்ஸ்ட் ஷாட் அது ஆக்சுவலாக எக்ஸிக்யூட் பண்ணவே முடியல எங்களுக்கு. 3 நைட்டு 4 நைட்டு போய் எடுத்துக்கிட்டே இருந்தோம். அது அந்த ஃபர்ஸ்ட் ஷாட் தண்ணியில் இறங்கி நடந்து போகிறது. ரைட். ஃபர்ஸ்ட் டைம் போகும்போது தண்ணி கம்மியாக இருந்தது, 2வது தடவை போகும்போது நிறையா இருந்தது. தண்ணிக்குள்ளேயே ரேம்ப் அடித்து அந்த ஹிப் அளவுக்கு டீப்புக்கு வச்சு அதை வாக் பண்ணுறதெல்லாம் நிறைய ட்ரைட் a lot of things. அந்த மாதிரி 1-2 will say okay இது இப்படி தான் எடுக்கணும் அப்படின்றது. I don't think much about the shots when I'm making a film. Yeah. So, can we play that out of sequence, but that Visaranai shot, the climax fight in the swamp? This is again a very intentional composition. I don't know. You're telling me. You can't say that you didn't think of the swamp. No. See, இதெல்லாம் இருந்தது. See, I wanted to show this இந்த சீக்வன்ஸ் இப்படி தான் எடுக்கணுன்றதெல்லாம் we had decided. Yeah. அது again எங்கே பண்ணலாம் என்ன பண்ணலாம் as I've told you earlier, இந்த படத்துல இருந்து தான் I started shooting without the script. சும்மா ஒரு 1 லைன் மட்டும் வச்சுட்டு போய் ஐ ஸ்டார்டட் ஷூட்டிங். அப்போ இந்த படம் அந்த ஃபர்ஸ்ட் ஹாஃப் ஃபுல்லாக முடிச்சுட்டேன், செகண்ட் ஹாஃப் பாதி வரைக்கும் வந்தாச்சு. நவ் வி வர் திங்கிங் எங்கே போய் இதை முடிக்கலான்னா, தென் நான் ஒரு அந்த எங்கேயோ ட்ராவல் பண்ணிட்டு வரும்போது இந்த இடத்துல அந்த இது பார்த்துருக்கேன். ஐ திங்க் ஒன் ஆஃப் மை பிஜின் ட்ரைனிங் செஷன்ஸ் அதுக்கு ஏதோ போகும்போது அங்கே பார்த்தேன். அது போய் ஒரு தடவை பார்க்கலான்னா ஐ ரியலி லைக் தட் மூட். வேற ஒரு ஸ்கிரிப்டுக்கு அதை எழுதியிருந்தேன், அந்த மாதிரி ஒரு சீக்வன்ஸ், இதே மாதிரி ஒரு சீக்வன்ஸ் எழுதியிருந்தேன். தென் ஐ தாட் வில் யூஸ் இட் ஹியர். Right. அண்ட் தென் we went there ஒரு 6 நைட்டு ஷூட் பண்ணோம். இட் வாஸ் very intense, very nice, and I personally feel that this is so far this is my best work. Yeah. So for me personally, very less adulterated, I would say. என்ன சொல்லணுமோ அதை மட்டும் கரெக்டாக சொல்லிவிட்டு we stayed away from வேற எதுவும் எக்ஸ்டர்னலாக எதுவுமே சொல்லலை அந்த மாதிரி. The intermission sequence? Just like you said, songs are a very unique part of our films. The intermission is also a very unique part of our film because it's a very, very artificial thing. You have to start the film, you have to end it at intermission point on a high, then you have to restart the film after intermission and then end on a climax high. When you write, especially given the fact that you have seen both sides of writing, which is scripted writing and improvised writing, how easy or challenging is it to compose an intermission point? Can you tell me? See, actually வந்து என்னன்னா, இப்போ மிட் பாயிண்ட்ன்றது எல்லா படங்கள்லையுமே இருக்குது. லைக் ஈவன் த டிப்பிக்கல் ஹாலிவுட் ஃபில்ம்ஸ் ஆல்சோ ஹேஸ் அ மிட் பாயிண்ட். அந்த ஒரு ஹை நோட் போய் அங்கேருந்து அடுத்த பாயிண்ட்டுக்கு போகிறது இருக்குல்ல. சி யூ டேக் எனக்கு வந்து ஆடுகளம் வந்து என்னென்னா, அந்த க்ரீக் ட்ராஜடியோட ட்ரையாங்கிள் வந்து எனக்கு பர்ஃபெக்டாக இருக்கும். தட்ஸ் த பீக் ஆஃப் த ப்ரொட்டாகனிஸ்ட். அங்கேருந்து வந்து த ரைசிங் ஆக்ஷன் முடிஞ்சு கிளைமேக்ஸ் வந்து தென் யூ ஹேவ் த ஃபாலிங் ஆக்ஷன் அண்ட் தென் த டினோமா. எல்லாமே அதில் கரெக்டாக இருக்கும். ஸோ அந்த மாதிரி ஃபார் மீ ஐ ஃபீல் தட் த ஹை இஸ் வேர் அந்த மிட் பாயிண்ட் ஹைன்னு சொல்கிறது, மிட் பாயிண்ட் இஸ் வேர் யூ சி வேர் பீப்புள் மைட் சேஞ்ச், எங்கே என்ன மாறுறதுக்கான சூழல் இருக்குதுன்னு பார்க்குற ஒரு இடமா தான் அந்த மிட் பாயிண்ட்டை நான் பார்க்குறேன். ஓகே. பிகாஸ் it is very crucial to have a midpoint. Okay, நம்ம ஊரில் சொல்லணும்னா இப்போ எங்கள் டைம்ஸில் when I was watching as a student இல்லையா, நீங்கள் வெளியே இன்டர்மிஷனில் வெளியே போய் டீ சாப்பிட்டு தம் அடிக்கும்போது அடுத்தது என்னன்னு பேசலன்னு வைங்க, I don't have the urge to come early. There used to be a scene called popcorn scene. பாப்கார்ன் சீன்றது என்னன்னா, நம்ம பாப்கார்ன் வாங்கிட்டு வந்து உட்கார்ற டைம் கொடுக்குறது ஒரு சீன் இருக்கும். நார்மலி யூ ஹேவ் அ விவேக் காமெடி, வடிவேல் காமெடி, தே கால் இட் அ பாப்கார்ன் சீன். அந்த சீன் முடிஞ்ச உடனே ஆக்சுவல் சீன் ஆரம்பிக்கும். ஸோ அந்த சீன் வைக்கிற ஒரு சூழ்நிலை வந்துருச்சுன்னா தென் ஐ டோன்ட் திங்க் இட் ஒர்க்ஸ்ன்னு நான் நினைப்பேன் எப்போவுமே. ஸோ அண்ட் ஃபார் ஆடுகளம் அண்ட் வட சென்னை
we had a perfect kind of a midpoint where the true intentions and identity or the shades of people whom we have been looking in a different light is revealed. அன்பு யாருன்னு நமக்கு தெரியாமல் இருக்குது, அந்த பாயிண்டில் நமக்கு தெரியுது. அதே மாதிரி பேட்டைக்காரன் யாருன்றது நமக்கு அவ்வளோ நேரம் தெரியாமல் இருக்குது, அங்கே தெரியுது. அண்ட் ஆடுகளத்தை பொறுத்த வரைக்கும் கருப்பு might be the protagonist, but the hero of the film is Petakaran. Right. If Dhanush had been 60 years old when I had written Aadukalam, Petakaran is the hero. He is not, and the protagonist as well. If there is a possibility, அந்த மாதிரி ஒரு படம் பண்ணலாம். Like the same thing looked from the old man's point of view. Right. And also it is very lyrical. நான் இப்போ இது பார்க்கும்போது எனக்கு தோணுது, especially the Vada Chennai intermission, it's lyrical. It's like lyrical and musical. ரொம்ப மியூசிக்கலாக இருக்குது. அந்த 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 ரிதம் எல்லாம் வந்து ஒரு மியூசிக்கல் இதில் இருக்குது. அது விட்ஸ் வெரி ட்ரமாட்டிக். தோ அந்த 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 சேவல்லாம் கொஞ்சம் காமெடியாக இருந்தாலும், அது சிஜி எல்லாம் காமெடியாக இருந்தாலும், மற்ற எமோஷன்ஸ் எல்லாம் இட் ஸ்டில் ஹோல்ட்ஸ். ஐ வாண்டட் டு see a little bit more of that ஆடுகளம் இன்டர்மிஷன் பிகாஸ் there's more drama. எனக்கு இன்னும் அவங்க யாருக்கு என்ன நடக்குதுன்னு பார்க்கணுன்ற மாதிரி இருந்தது. திஸ் வட சென்னை திங் இஸ் இட் ஹேஸ் மோர் ஆஃப் மியூசிக்கலாக இருக்குது. அந்த ரிதம், அந்த பீட் அண்ட் அது ஒரு மியூசிக் போட்டு தான் நான் எடிட் பண்ணேன். ஸோ ஷூட் பண்ணும்போது அந்த மியூசிக் மைண்டில் ஓடி தான் ஷூட் பண்ணிகிட்டே இருந்தோம். ஸோ அதனால் இட்ஸ் மோர் மியூசிக்கல். த இம்பேக்ட் கம்ஸ் வென் வித் த லாஸ்ட் லைன் தட் ஹீ ஸ்பீக்ஸ். அதனால் அது அந்த மாதிரி இருக்குன்னு நினைக்கிறேன். மிட் பாயிண்ட் ஐ ஃபீல் இஸ் வெரி வெரி க்ரூஷியல் ஃபார் எனி ஃபில்ம், வெதர் யூ ஹேவ் அன் இன்டர்மிஷன் ஆர் நாட். ரொம்ப க்ரூஷியலானது அந்த மிட் பாயிண்ட்டு. மிட் பாயிண்டில் வந்து நம்ம அங்கே ஒரு பிரெத் எடுக்கிறோம்ல, யூ நீட் டு டேக் அ பிரெத் தேர். யூ பீன் டெல்லிங் அ ஸ்டோரி டில் தட் பாயிண்ட். அங்கே ஒரு பிரெத் எடுத்து இட் மூவ்ஸ் ஆன் டு த செகண்ட் ஃபேஸ். இதுக்கப்புறம் என்ன அப்படின்னு ஒரு இடத்துக்கு போகுது. ஸோ த பிரேக் ஹெல்ப்ஸ் அஸ் டு டெல் அ பிகர் ஸ்டோரி. Right. So can you just say from Polladhavan onwards, in the this concept of a change in something, the midpoint of Polladhavan is? ஆக்சுவலாக நான் என்னென்னா ஒரிஜினலாக நான் வச்சுருந்தது வந்து கதை எல்லாருக்கும் சொல்லும்போது எப்படின்னா, ரவி பிரபு அன்புன்னு வருது எனக்கு. பிரபு அவங்க அப்பாவை அடிக்கிறது தான் மிட் பாயிண்ட். அங்கேருந்து தான் கதை போகணும். ஆனால் நான் எப்போ கதை சொன்னாலும் அவன் வந்து அப்படி அந்த அந்த பொண்ணை கிஸ் பண்ணிவிட்டு அப்படி வந்து நின்று பார்க்குறான், பைக் இல்லை. நான் ஐ டேக் அ பிரெத் தேர். நான் அப்போ கதை கேட்குறவங்க என் ஃப்ரெண்ட் ஒருத்தர் ஹரிஷ்னு பேர், அவர் இருங்க வெற்றி என் பைக் இருக்கான்னு பார்த்துட்டு வந்துடுறேன். ஹி ரேன் அவுட். ஸோ இது எல்லாருக்கும் சொல்ல எவ்ரிபடி ஃபீல்ஸ் தட் இஸ் த மிட் பாயிண்ட். அப்போ அந்த பிரெத் எடுக்கிறேன், ஒரு நரேட்டராக நாங்கள் ஒரு பிரெத் எடுக்கிறேன் இல்லையா. ஐ தாட் தட் ஷுட் பி, அதுக்கப்புறம் லேட்டர் ஐ தாட் தட் ஷுட் பி த மிட் பாயிண்ட். ஆனால் தியேட்டருக்காரங்களுக்கு மதுரையில் நான் போய் பார்க்கும்போது ரவி என் பிரபு அவங்க அப்பாவை அடிக்கிற இடம் தான் இன்டர்வல் விட்டாங்க. அது வரைக்கும் இன்டர்வல் விடலை. அவங்களே ஒரு எடிட் பண்ணி வச்சுருந்தாங்க. அதில் அப்படி தான் இன்டர்வல் விட்டாங்க. அது இப்போ கூட நடக்கும். அது ஒன்றும் இப்போ கொஞ்சம் பண்ண முடியாது, பட் ஸ்டில் இட் இஸ் பாசிபிள். ஸோ அதனால் அந்த மாதிரி ஒரு when I'm telling a story where I take a breath, that's the first point. And then அங்கேருந்து his life is like his life goes upside down இல்லையா. அதுதான் pushes him to get into conflict with Ravi or அந்த சென்ராயன் or whoever. Right. So அந்த at that point and then ஆடுகளம்ல இங்கேருந்து எல்லாமே மாறுது. So the line is crossed. Right. This man's darkness engulfs him. அவருக்குள்ளே இருந்த அந்த டார்க்னஸ் வந்து அது அவர் அப்படியே என்கல்ஃப் பண்ணுது பேட்டைக்காரனுக்கு. ஸோ தட் ஷிஃப்ட் இஸ் தேர். விசாரணையில் வந்து தேர் அவுட் ஆஃப் ஒன் டேஞ்சர் முடிஞ்சிச்சு. ஓகே தேர் கோயிங் டு பி சேஃப்னா தே ஜம்ப் இன் டு அதான் சட்டியிலேருந்து அடுப்பில் குதிச்ச மாதிரி அவங்க அடுத்த ஒரு ரிஸ்க் எடுக்கிறானுங்க. ஐயோ வாட் இஸ் கோயிங் டு ஹேப்பன் டு தெம், அந்த பாயிண்ட் இருக்குது. தென் வட சென்னை இஸ் a ரிவீல். அப்போ இவ்வளோ நாள் வந்து இவன் குணாவுக்காக தான் உள்ளே வந்து இருந்திருக்கிறான் அப்படின்றது தட் பாயிண்ட் இஸ் தேர். அசுரன் இஸ் அசுரன் அது யூஷுவல் பாஷா. ஓகே ஒன்றுமே பண்ண தெரியாத ஒரு டமால்னு ஒரு மாபெரும் வீரனாக நிற்கிறாரு. தட் கைண்ட் ஆஃப் அ திங். விடுதலை ஆல்சோ மோரல் இஸ் தட் சேம் கைண்ட் ஆஃப் பாயிண்ட். எங்கே இருக்காருன்னு இவனுக்கு தெரியும். அவனை வந்து திஸ் சந்திரன் இஸ் அவர் வந்து உள்ளே ஒர்க் பண்ணுற ஒருத்தர்னு ஹீஸ் பார்ட் ஆஃப் த மூமெண்ட்டுன்னு தெரிகிற ஒரு இடம். தட் இஸ் தேர்.
Right. No, so when you write, or when you're making a movie without writing, do you already have in mind that this is roughly where I'm going? Yeah. When we start itself, இங்க ஆரம்பிக்குது, இது மிட் பாயிண்ட், அது எண்ட். Okay. We know that. Sometimes end might be vague. எங்க அப்படி இருக்கலாம், இந்த பாயிண்ட் ஏதாவது ஒன்று ட்ரை பண்ணி கண்டுபிடிக்க ட்ரை பண்ணலாம். But you know mid point இல்லை. See, ஒரு you introduce the characters and then there is the conflict builds, and the conflict ஓட peak இதுதான் நமக்கு தெரிஞ்சிடும் இல்லையா? That is what we try to have as the mid point. Right. And the conflict ஓட peak mid point வைக்கணும்னு we try. The other day when we were talking, you said, I felt I was too young when I made that film. Just இல்லை, அது என்னன்னா, இந்த இன்ஸ்டாகிராம் எல்லாம் அப்பப்போ பார்ப்பேன். அதில் வந்து அந்த ரிட்டன் அண்ட் டிரெக்டட் பை அப்படின்னு சொல்லிட்டு என் பேர் வருது, அந்த எல்லா படத்துலேருந்தும் போடுவாங்க. அதில் ஒரு நாள் அப்படி அந்த ஒரு மாண்டாஷ் மாதிரி போட்டிருந்தாங்க. அதில் வந்து இந்த ஆடுகளம் ஷார்ட் பார்க்குறேன். வண்டி போயிட்டே இருக்குது, கத்தி தண்ணியில் விடுற ஒரு ஷார்ட் இருக்குது. அதுவும் க்ளோஸ் இல்லை, அதுவே ஒரு வைடில் தான் இருக்குது. அது எனக்கு ஞாபகம் இருக்குது. வேல்ராஜ் க்ளோஸ் எடுக்கலாமா சார்? இல்லை இதிலே தெரியுது அப்படின்னு. நான் அதிலே அந்த உணர்வு தெரியுது அப்படின்னு சொன்னேன். தென் we try to go along with the vehicle. அப்படியே போய் ஒரு ஆலமரத்துக்கிட்ட நின்றுடும். அந்த ஃப்ரேம் அப்படி இருக்கும். அது மேலே டைட்டில் வந்துடுது. அதை பார்த்துட்டு இமீடியட்டாக ஐ கால் தனுஷ் சார். தனுஷ் ரொம்ப சின்ன வயசுல இருந்ததால இவ்வளோ தைரியமாக எடுத்துட்டேன்னு நினைக்கிறேன். இப்போ கண்டிப்பாக I would not do it. Why? Because see, either you have a climax or you have an anti-climax, and I've not seen a film, at least here for us, இவ்வளோ ஓப்பன்-எண்டடாக நம்ம பார்த்ததே இல்லை. They get into the truck and go. Yeah, that's all. Yeah. என்ன நடந்து இல்லை. See, lot of loose ends are there. இப்போ துரை என்ன பண்ண போகிறான், இந்த விஷயம் வெளியே தெரிஞ்சுதா, இவர் யார் எப்படி தெரியாமல் இருக்கும், இவர் தான் பண்ணாருன்னு தெரியாமல் இருக்காது, இவனை போலீஸ் விரட்டி வர போகிறாங்க. இப்போ ஆக்சுவலாக நான் வந்து அந்த படத்தை ஆடியன்ஸாக பார்த்தா என்ன நினைப்பேன்னா, இந்த வண்டி அப்படி போய் திருப்போது அங்கே துரை ஒரு 20 பேர் வச்சு நிற்பான், கிளைமேக்ஸ் ஃபைட் அப்போ தான் ஆரம்பிக்கும் போது தான் நான் நினைப்பேன் இல்லையா? when I watch it நான் அப்படி தான் நினைப்பேன். ஆனால் அப்படி I think I was very courageous அந்த டைமில். இல்லைன்னா அப்படி ஒன்று எடுத்துருக்க முடியாது. அண்ட் ஆல்சோ நாட் ஜஸ்ட் மேக்கிங் அ ஃபில்ம் அ கிளைமேக்ஸ் லைக் தட், பட் கன்வின்சிங் மை ப்ரொடியூசர்ஸ், மை ஆக்டர். He feels like Dhanush கேட்டா, சார் ஃபார் மீ பர்சனலி ஃபர்ஸ்ட் ஹாஃபோட கம்பேர் பண்ணால் கொஞ்சம் கம்மி தான் சார். ஐ ரியலி லவ் த ஃபில்ம், பட் எனக்கு என்னோட பர்சனல் டேஸ்ட்டுக்கு லைக்கிங்க்கு வந்து செகண்ட் ஹாஃப் கொஞ்சம் கம்மியாக தான் சார் இருக்குது. பட் ஐ ஆல்வேஸ் டெல், இந்த செகண்ட் ஹாஃப் பண்ணுறதுக்காக தான் அந்த ஃபர்ஸ்ட் ஹாஃபே பண்ணேன். டு செல் த செகண்ட் ஹாஃப் ஐ ஹேட் டு மேக் அ வெரி லவுட் ஃபர்ஸ்ட் ஹாஃப். இல்லைன்னா இட்ஸ் அ வெரி டார்க் ஷேக்ஸ்பியரியன் ஃபில்ம். It is. ஆமாம். அதனால் அந்த எண்டிங் ஆஃப் த ஃபில்ம் வந்து is something that I might feel very proud of when I get time to watch all my films. You're watching bits of them now. So this is Very embarrassing. Yeah. So you spoke about Visaranai's Intermission Point, and one of the things I love about Visaranai, which, like you said, I think it's your best film. For me, it works like a 2-part horror film. They are in a haunted house, they escape, they think they're free, then by mistake they go into another haunted house and die. That's like a brilliant structure. I've never seen this structure anywhere. When you got that story, that lockup, when you saw that story, is this structure of one place of hell break second place of hell that just fell into your head? No, இல்லை. நான் படிக்கும்போது எனக்கு வந்து என்னோட ஃப்ரெண்டு தான் அந்த நாவல் ரெக்கமெண்ட் பண்ணார். அவர் படம் பண்ணணும்னு வச்சுருந்தாரு. அதை அவர் ரெக்கமெண்ட் பண்ணார், நீங்கள் படிங்க, நல்லா இருந்தால் நீங்கள் பண்ணிவிடுங்க அப்படின்னாரு. நான் எப்போ பண்ணுவேன்னு தெரியல, நீங்கள் பண்ணிவிடுங்க அப்படின்னாரு. நான் படிச்சுட்டு ஐ ரியலி லைக்ட் இட். அண்ட் ஐ ரியலி தாட் தட் சும்மா ஒரு 15-20 பேஜஸ் படித்தோடனே ஐ தாட் we can make it into a film. அண்ட் இந்த ஓப்பனிங் எல்லாம் எனக்கு மைண்டில் இருந்தது, எப்படி பண்ணலாம் என்னென்னு. I just started shooting, and then halfway through I realized maybe this is not enough. The same Chandrakumar has written another experience of these people in the prison. இந்த லாக்கப்லேருந்து கொண்டு போய் அவங்கள ஜெயிலில் வைப்பாங்க. 15 days ரிமாண்ட் பண்ணுவார் ஜட்ஜு. ஜெயிலேருந்து அவங்கள கொண்டு வரதுக்கு ஆள் இல்லைன்றதால 18 months என்னவோ அங்கேயே இருந்தாங்க அவங்க. So 15 days to 18 months they had to stay there. And then this boy never agreed to accept to the crime. And நான் பண்ணாத தப்ப நான் ஒத்துக்க மாட்டேன். I mean, he was very adamant about it. அதுக்கப்புறம் நிறைய விஷயங்கள் நடக்கும். அந்த he has written it as a book also. So அது பண்ணலாம் அப்படின்னா I thought, when I read that, I thought maybe it would again become the same thing. ஃபர்ஸ்ட் ஹாஃபில் இருக்கிறதே செகண்ட் ஹாஃபில் இருக்குமா அப்படின்ற மாதிரி ஒரு ஃபீலிங் இருந்ததால் then I was thinking, and then there were some
real life incidents that you get to hear of, and then conspiracy theories around that. அதெல்லாம் வச்சு I thought let's make a second half and சொல்லிட்டு we worked on it. But it was not in my mind initially when I started shooting. When I started shooting, I wanted to explore the possibility of making a film in a lockup. About custodial torture. Yeah. That was the entire movie. Yes. Okay. Yes. And then this whole thing about them escaping and then getting into the other part is completely invented. Yes, it slowly came as I was working on the film. Like ஒரு 2-3 நாள் ஷூட் பண்ணும்போதே you know, ஓகே ஸோ இது வேறு அடுத்த இடத்துக்கு போகணும், இல்லைனா அது ஒரே இடத்துல இருக்குது, we need to add more stuffன்றது கொஞ்சம் கொஞ்சமாக we realize and then we start working on it. But that, you know, I can't see, I know I've been watching you shoot for a long time and all that, but I still cannot wrap my head around the fact that you boldly go to a set saying, okay, I think I'm going to do this today. I just don't know how you do it. See, அதான் எப்போவுமே சொல்கிறதான், அதாவது அந்த ஃபார்ம் இருக்க வரைக்கும் ஓகே, பட் திஸ் இஸ் நாட் த ரைட் வே டு டூ, அவ்வளோதான். Can we play the scene where Samudrakani comes upstairs and இந்த படத்தை பொறுத்த வரைக்கும் ஒரு ஸ்பெஷல் திங் வந்து we treated the film without music. My original version was without music, but ரொம்ப இன்டென்ஸாக இருந்ததால் that's the version I saw at the Mumbai Film Festival. Yes. அந்த இன்டென்சிட்டியை குறைக்கிறதுக்காக மியூசிக் ஆட் பண்ணோம். நார்மலாக வந்து எமோஷன்ஸ் ஹைட்டன் பண்ணுறதுக்கு, ஹைலைட் பண்ணுறதுக்கு மியூசிக் யூஸ் பண்ணுறதா சொல்லுவாங்க. பட் ஐ ஃபீல் தட் இட் சாஃப்டன்ஸ், it cuts the rough edges and makes it a little palatable, like, you know, agreeable. Not palatable word thappu, agreeable. This is one of your favorite directed shots. Let's start with that. No, எனக்கு என்னன்னா ஒரு மொமெண்ட்டை again I always say, when I try to do a single take, இல்லை long shot ஒன்று எடுக்கணும்னா, that decision comes basically because I don't know where to cut the shot. ஓகே, இது எங்கே கட் பண்ணலாம், எங்கே க்ளோஸ் வைக்கலாம், இப்போ இதை கட் பண்ணால் எப்படி எடுக்க முடியும், அவர் க்ளோஸ் எடுப்போம், ஒரு வைட் எடுப்போம், அப்புறம் அந்த கை மேலே வருதுலாம், அப்புறம் பேக் ஷாட் எடுப்போம், அவர் உள்ளே போகிறாரு எடுப்போம். ஸோ இந்த பர்டிகுலர் ஷாட்டை பொறுத்த வரைக்கும் இந்த டைனமிக்ஸ் இருக்குல்ல, உள்ளே வந்து அவர் சொல்கிறாரு, அவர் அந்த டிசி பேசுவார், டிசி தான் பேசுவார், அடி பேசுகிறானா பாரு, இல்லைன்னா வந்து அடிச்சுட்டு ஏதோ ஒரு டேர்ம் யூஸ் பண்ண மறந்துச்சு. அப்போது திஸ் மேன் ஹூஸ் ஆல்ரெடி டோன் பிட்வீன் ஹிஸ் moral responsibility, I mean his ethical bearings and his professional limitations, already அவனுக்குள்ள அந்த dilemma அவனுக்குள்ள இருக்கு. இப்போ இது வந்து அதோட பீக். I just want to see him very close and how slowly that is taking him into him. அது வந்து இப்போ அவன் அடிக்கும்போது கூட he is not it is not the power he's exerting on the other person, it is the guilt. அந்த தம்மேல இருக்கிற கோவமாக தான் எனக்கு இப்போ பார்க்கும்போது அதை ஃபீல் பண்ண முடியுது. அண்ட் ஸோ ஐ தாட் ஐ வில் ஜஸ்ட் ஸ்டே ஆன் ஹிம். அவன் மேலே தான் இருக்குது, அவனோட இமோஷன் தான் அது. அண்ட் கேகே வந்து ஹீ கம்ஸ் இன் டு த ஸ்டோரி, பட் முத்துவேல் வந்து நம்ம த்ரூ அவுட்டாக நம்ம பார்த்துட்டே இருக்கோம் அவரை. அதனால் அந்த ஒரு சின்ன ஐ மீன் this shifts the story actually. அப்போது இந்த பாயிண்ட்லேருந்து கதை வேறு தளத்துக்கு போகுதுன்னும் போது நான் ஐ ஜஸ்ட் வாண்டட் டு see him up close, அப்படியே ரொம்ப க்ளோஸாக பார்க்கணும்னு நினச்சேன். அதே மாதிரி இதில் இன்னொரு ஷாட்டு, அந்த பசங்க இவர் ரொம்ப லாங்காக பேசிட்டு டிசி உள்ளே வருவார், டாய்லெட் உள்ள அவங்க இருப்பாங்க, அங்கேருந்து போகிறது, அது அந்த ஏரியா இருக்கு இல்லையா. ஸோ தட் இஸ் ஆல்சோ வெரி ஸ்பெஷல் ஷாட். அண்ட் அந்த வீடு வந்து இட்ஸ் வெரி வெரி ஸ்பெஷல். வீடு படத்தில் வீடு கட்டுறதுக்காக அந்த கட்டப்படுற வீடு தான் அது. வீடு படம் எடுக்கிறதுக்காக பாலுமேந்திர சார் கட்டின வீடு அது. அதுக்கப்புறம் அதில் பண்ண ஷூட்டிங் இதுதான். This is Visaranai. இந்த செகண்ட் ஹாஃப் ஆஃப் த போலீஸ் ஸ்டேஷன் இருக்குல்ல, அது வந்து சார் வந்து வீடு படம் எடுத்த வீடு. ஸோ ஐ ரியலி அதுக்கப்புறம் இதுதான் எடுத்தோங்க. ஆனால் சார் இல்லை. This is after Sir's death we shot this film. He would have really I mean I wonder what he would have said watching this film. நான் அப்பப்போ யோசிச்சுட்டே இருப்பேன் அதை பற்றி. ஸோ
Yeah, okay. No, again, we talked a bit about Godard, right? That editing or the other scripting thing. Again, there is I forget the name of the film. Maybe it's masculine, feminine. I forget the name of the film. But there is a man and a woman. They're lovers. They're talking, and suddenly a gun goes off. Okay, you remember this film, right? But instead of so we are wondering where is that gunshot coming from? Instead of showing us the gun, the what's happening there, he continues with this conversation because he's saying what Gaurav said later was, for me this conversation was important. Anga gunne vedichalam sari, I don't care about that because that is another happening. Yeah. For me, this is a bit similar because there's extraordinary dramatic possibility of what is happening elsewhere. Yeah. But you're only concentrating on this person's individual emotion. Yeah. That again is a very special thing about. Also, this particular shot is layered. In the sense, அந்த பசங்க இனிஷியலாக வெளியே வந்திருப்பாங்க, யாரும் நிற்கக்கூடாது போங்கன்னா அந்த கபடி டோர்னமெண்ட்டுக்கு பர்மிஷன் கேட்க வந்திருக்காங்க. ஸோ தட்ஸ் அ ஜியாகிரபிக்கல் ரெஃபரன்ஸ். ஏதோ ஒரு அந்த 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 ஸ்டேஷன் சுற்றி இருக்கிற இடத்த பற்றின ஒரு ரெஃபரன்ஸ் இருக்குது. மேலே வரும்போது அண்ட் அகெயின் வி சி திஸ் பாய், அவன் பாண்டி இருக்கான், அவன் சொல்கிறான் சார் டாய்லெட் க்ளீன் பண்ணுங்க, ஆசிடோ ப்ளீச்சிங் போடுற கீழே இருக்குது சார், எடுத்துகிட்டு வந்துடுறேன். தட்ஸ் அ லீட் ஃபார் த நெக்ஸ்ட் ஒன். ஸோ தீஸ் கைஸ் ஆர் கோயிங் டு பி ஃபவுண்ட் இன்சைட் தட் ஆஃப்டர் திஸ். ஸோ அப்புறம் இங்கே வந்தால் அந்த அந்த வாக்கி இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ், தட் இஸ் இந்த படம் சப்டைட்டில் பண்ணும்போது தான் ஐ ரியலி ஃபெல்ட் தட் நேட்டிவ் ஸ்பீக்கர்ஸ் ஒன்லி கேன் அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஆர் ஃபில்ம்ஸ் அப்படின்ற மாதிரி இருந்தது. ஏன்னா இதில் வந்து ஃபர்ஸ்ட் ஹாஃபில் வந்து தெலுங்குவில் வந்து அந்த வாக்கியில் வந்து நிறைய விஷயங்கள் போயிட்டே இருக்கும், அந்த அந்த தெஃப்ட் பற்றி, அவங்களுக்கு இருக்க ப்ராப்ளம்ஸ் பற்றி. இது வந்து இந்த ஏடிஎம் ராபரி பற்றி ரெஃபரன்சஸ் எல்லாம் ட்ராப் பண்ணிகிட்டே இருப்போம் அங்கங்கே. அண்டு அந்த அந்த இது ஆயுத பூஜைக்கு வந்து ரோட்டில் வந்து பூசணிக்காய் உடச்சிருப்பாங்க, எல்லாம் கேர்ஃபுல்லாக போனோம். அப்புறம் சந்தேகப்படும்படியாக இருக்குது அந்த எல்லா ஏடிஎம்லேயும் போலீஸ் எல்லாம் போட்டு வைங்க. திஸ் ரெஃபரன்சஸ் கீப் ஹேப்பனிங் லைக் ஸோ there's a lot of planting happening இந்த சீன்லேயே, அது எல்லாமே இந்த ஷார்ட்லேயே அது எல்லாமே இருக்கும். ஸோ தட் வே இட்ஸ் அ வெரி டென்ஸ் ஷார்ட், நாட் ஜஸ்ட் ஆன் திஸ் மேன். We see him, but all the other things go into our head. Right, it's all happening around him. Yeah. So because you mentioned that on the people, the two kids in the bathroom, we'll just see that one scene. One of the most brilliantly directed scenes I've ever seen, because when I saw this for the first time at that film festival, at Mumbai Film Festival, my heart was in my mouth, and there was no background music at all. Pure direction and the staging, choreography, and things like that. It's like I'm like, shit, what's going to happen? Like, you know, that tension of that. For me, it's like a ghost story. And it's like and then when the door closes and the lock comes, shit, these guys are screwed. You know, that feeling comes. It's just brilliant. It's just the way this whole sequence comes. For the commercial release, did you add music for this? I don't think so. இருந்திருக்கலாம் நினைக்கிறேன், கொஞ்சம் ட்ராமாட்டிக்காக பண்ணியிருப்போம். I'm not sure. Okay. Now we will come to Vada, Chennai, and the famous shot of Rajan getting killed. So we'll just see that. Before I ask you about this shot, I just want to ask you one thing. You know, there are lots of directors who like to work with the same actors again and again. Why is that convenient? Because you know them? It's you know what they are capable of doing? No, I actually, I don't want to repeat. It happens such that there are certain people with whom I like to work with. Because the actors I go for, I choose, they're more about the characters and the actual people they are. That kind of people. When I'm able to see them in real life in a certain situation, when they're talking very politely to Rajan,
all the characters, like all these people are really that kind of people. But in ordinary circumstances, they are that. I like to put them in an extraordinary situation. In the ordinary situation, they are very convincing. When you put them in an extraordinary situation, we really don't know what they're going to do. And there are certain people, as people, I really like. And I really like to see them on screen. I really like to see them. Like, in the sense, on screen, when the monitor pinadi ukandu paakradhu, I really like it. Right. So about this particular scene, two things that I want to ask you is, one is the planning for this. I like that shot better. And the single shot நடந்து போய் So, உள்ள no, பேசிட்டு but I wanted to show this for one particular reason. See, the planning for this is one single shot, right? Okay, and then you come out and utter chaos. There's cuts all over the place. There's you're cutting and cutting and cutting. So one is, why did you decide that I want that single shot to stop at a certain place, that single take to stop at a certain place, and at this point onwards I'm going to keep cutting and cutting and cutting? One, that. Second thing is, when you're showing so much of chaos, why are the first time Rajan is stabbed, why do you switch to slow motion? Okay, now again I'm going back to and the reverse processing இருக்குல்ல, அதுக்கு போகிறேன் இப்போ. So I have always had this doubt whenever I was thinking of வடச்சென்னை intermission sequence. அந்த டீட்டெயில்ஸ் நான் பேசலை முன்னாடி. என்னென்னா வடச்சென்னையை பொறுத்த வரைக்கும் அந்த கிளைமேக்ஸ் வந்து அந்த இன்டர்மிஷன் மிட் பாயிண்ட் வந்து ஒரு எங்கேயோ ஒரு இடத்துல நடக்குது. இட்ஸ் எ கேரம் போர்ட் டோர்னமெண்ட். கேரம் இஸ் அன் இண்டோர் கேம். வெளியே ஆடவே முடியாது. காற்றடிச்சு மண்ணு பட்டுச்சுன்னா நோபடி இஸ் கோயிங் டு ப்ளே தட். ஆனால் மை ப்ராப்ளம் வாஸ், செந்தில் ஒருத்தன் குத்தணும். யார் குத்துனாங்கன்னு கூட இருக்கவனுக்கு தெரியக்கூடாது. அப்போது பெஸ்ட் திங்ஸ் அவன் தூங்கும்போது குத்துறது தான். அந்த பிளாக்லேயே குத்திடலாம் அவனை. ஆனால் குத்துனா அந்த பிளாக்குள்ளே இருந்த யாரோ ஒரு ஆள் தான் குத்துனாங்கன்னு தெரிஞ்சிடும். அதை வந்து ஈஸியாக ஃபில்டர் பண்ணிடலாம். யாராவது ஒருத்தர் வந்து அன்பு தான் பண்ணான்னு சொல்கிறதுக்கான எல்லா சான்சஸும் இருக்குது. அது வந்துடும், வெளியே வந்துடும். மை ஃபர்ஸ்ட் திங் வாஸ், ஓகே அப்போது இது உள்ளே நடக்கக்கூடாது, வெளியே நடக்கணும். அப்போ வெளியேனா வேறு எங்கேயாவது நடத்தலாம். கேரம் சரி, அப்போ ஒரு டோர்னமெண்ட்டுன்னு சொல்லி வெளியே வரலாம். அப்போ வெளியே வந்தால் எப்படி வர முடியும்? வேறு பிளாக்குக்கு போனாலும் அங்கேயும் எல்லோரும் போக முடியாது. அப்போ இட் ஹஸ் டு ஹேப்பன் இன் அ காமன் பிளேஸ். காமன் ஆடிட்டோரியம்னா டே லைட்டில் தான் கேரம் போர்டு நடத்த முடியும். அந்த மாதிரி இடத்துல நைட்டானால் உள்ளே அனுப்பிடுவாங்க. ஸோ அப்போது இட் ஹேஸ் டு பி டே லைட். ஒரு ஆடிட்டோரியமில் வச்சா எப்படி யாருக்கும் தெரியாமல் இவன் குத்த முடியும்? ஓகே சரி, அப்போ ஒரு இது போடுவோம், ஒரு டென்ட்டை போடுவோம், ஷாமியானா போட்டு டென்ட்டை போட்டுட்டு அந்த டென்ட்டை தட்டி விட்ருவோம், அதுக்குள்ளே நடந்துருட்டோம். ஒரிஜினலாக வந்து அவன் தப்பிச்சு ஓட ட்ரை பண்ணுவான் வெளியே, அதுக்குள்ளே குத்திடுவாங்க அப்படின்றது தான். பட் வி டெல்ட் வித் இட் லிட்டில், கொஞ்சம் சும்மா ஒரு 4 பேர் அடிக்கிறான், தள்ளுறான், விட்றான், போகிறான், அப்படி எடுத்துட்டு தென் செந்திலுக்கு அன்பு குத்துனது தெரியாமல் இருக்கணும்னா ஹி ஹேஸ் டு ஸ்டாப் ஹிம் இன் த பேக். இன்டர்மிஷனில் முடியும் போது ஓகே எப்படி இருக்கும்? ஹீரோ வந்து ஒருத்தர் முதுகில் குத்திட்டாருப்பா, ஒரு காவர்ட்லி ஆக்ட் அப்படின்னு இருக்கும் அப்படின்றது இருக்கு இல்லையா? தட் வாஸ், ஐ டென்ட் வாண்ட் சம்திங் லைக் தட் டு பி டிஸ்கஸ்ட் ஒரு மெயின் ஸ்ட்ரீம் ஸ்பேஸ்க்குள்ளே இருந்து. தென் வி வர் ஒர்க்கிங் இன் த ரிவர்ஸ். ஸோ ஐ தாட் ஓகே, செந்தில் வந்து ராஜனை அப்படி முதுகில் குத்துனா இது ஜஸ்டிஃபை ஆகிடும் அப்படின்னு வி டிசைடட். அண்ட் தென் வி ஹேட் தட் ஷாட். ஸோ த ஹை ஸ்பீடுக்கு வந்து அது ஒரு ரீசனு. இன்னொன்று வந்து என்னென்னா, தட் ஹை ஸ்பீட் சேஸ் தட் தேர் கிராசிங் அ லைன். அந்த லைன் அவங்க கிராஸ் பண்ணிட்டாங்க, தேர் இஸ் நோ கோயிங் பேக். ஸோ அந்த லைன் மார்க் பண்ணுறதுக்காக ஒரு மாதிரி ஹை ஸ்பீட். நோ ஓகே டே, இது வரைக்கும் உனக்கு டைம் இருக்குது, நிறுத்தணும்னா நிறுத்திடலாம், தட்ஸ் இட். தென் தேர் இஸ் நோ பாசிபிலிட்டி. அண்ட் அது சிங்கிள் ஷாட் ஏன் அப்படின்னா, இட்ஸ் impending, like it's the bomb is ticking. Until the bomb is ticking, everything is intact. அப்படியே இருக்காது, ஆனால் எப்போ வேணால் வெடிக்கலாம், அந்த ஃபியர் இருக்குது. ஆல்சோ இதில் எனக்கு என்ன இதாக இருக்குன்னா, தே ஆல் டிசைட் சரி ஓகே இனிமேல் எதுவும் பண்ண வேண்டாம் அப்படின்னு. தே அக்ரி அப்பான் தட் அண்ட் தென் கோ. பட் திங்ஸ் கோ டிஃப்ரெண்ட்லி. அண்ட் அந்த மொமெண்ட் ராஜன் பேசுறது அகெயின் இட்ஸ் அ மிஸ்டேக். அவர் சும்மா இடுப்பில் கை வைக்க போனார், அதுக்கு வந்து அவன் குத்திட்டான். தட் இஸ் ஃபியர். அண்ட் அகெயின் அவர் ஜாவா பழனி எப்படி ராஜனை குத்துனாரோ அதே மாதிரி தான் அன்பு ஸ்டாப் ஜிம் ஆல்சோ. ஸோ அது ஒரு சும்மா ஒரு இதுக்காக பண்ண. ஃபேட்டலிஸ்டிக். though we don't need to agree to it, but as
ஒரு ஸ்டோரி டெல்லிங் டூலாக அதெல்லாம் வந்து ஈஸியான ஒரு மெயின் ஸ்ட்ரீமுக்கு அந்த மாதிரியான ஒரு 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 விஷயமா அதை பார்க்குறேன். Right. So you just said before that one of the reasons you take single shots, or rather do the single take thing, is because you're not sure where to cut. But in Vada Chennai, was that the reason? Or and in that big train accident scene in Vidudalai, was that the reason? For Vidudalai, that was the reason. But Vada Chennai, the moment I said, Kani எழுந்திருக்கும் போதே I said, okay, it's going to be a single shot. Okay. Because I just wanted to build it. And I was fresh out of Visaranai. And I think so. Yeah, that was my previous release. அதனால வந்து அது எனக்கு மைண்டில் இருந்தது. So I knew how all these actors can hold it. That's also very important, no? To have good actors to hold. இந்த மாதிரி சிங்கிள் டேக்கெல்லாம் எடுக்கணும்னா you really need good actors. Right. அதுவும் அவ்வளோ எமோஷ்னல் ட்ராமாலாம் பண்ணணும்னா அந்த 3 பேருடைய ப்ரெஷரு, ஆங்ஸைட்டி, இவன் அந்த டென்ஷன் எல்லாம் பேசி ஃபைனலி தே கம் டு அ கன்க்ளூஷன். அதெல்லாம் வந்து அது மாதிரி இருக்குது. அவர் அங்கே எழுந்திருக்கும் போதே ஐ நியூ. அண்ட் திஸ் வாஸ் அ 6-day சீன். இந்த 6 நாள் எடுத்ததில் வந்து அந்த வெட்டினது ஒரு நைட்டில் முடிச்சிட்டோம். பட் அதுக்கு முன்னாடியான டைம் இருக்குல்ல, ஃபஸ்ட்டு இவங்க 3 பேர் பேசிகிட்டு இருப்பாங்க, தென் தம்பி கோஸ் அண்ட் தென் ஹி பிரிங்ஸ் ஹிம், இவங்க உட்காந்து அரசியல் கதையெல்லாம் பேசி தென் தே கோ. ஸோ இதெல்லாம் வி டுக் 5 days 5 nights. அதுக்கப்புறம் தான் அது பண்ண முடிஞ்சது. ஸோ இட்ஸ் அ வெரி ஸ்லோ ப்ராசஸ் அண்ட் லாட் ஆஃப் திங்ஸ் ஐ ரிமெம்பர் வெரி கிளியர்லி அபவுட் தோஸ் சீன்ஸ் அதை எக்ஸிக்யூட் பண்ணது. Right. The opening scene of Asuran, where you were talking, that's a long shot where Dhanush is walking with his son. You said there was in your mind this Turkish director Nuri Bilge Ceylan's Once Upon a Time in Anatolia. Why was that on your mind at that time? இல்லை என்னென்னா அந்த படத்தில் வந்து ஒன்ஸ் அப்பான் அ டைம் இன் அனட்டோலியாவில் ஒரு ரூரல் லேண்ட்ஸ்கேப்பை நைட்டில் பார்க்குறது இருக்குல்ல, இருட்டில் பார்க்குறது. நார்மலி வி டோன்ட் கெட் டு சி தட் கைண்ட் ஆஃப் இது. அண்ட் நாட் ஜஸ்ட் தட் ஒன் சீன், அந்த சீக்வன்ஸே ஒரு வெவ்வேறு இடங்களில் வெவ்வேறு விஷயங்கள் நடந்துக்கிட்டு இருக்கு. இதில் ஒரு ஃபேமிலி இஸ் ஆன் த ரன் அண்ட் தென் ஒன் ஃபேமிலி ஹஸ் ஹேட் அ பிக் லாஸ், அ டெத் ஹஸ் ஹேப்பன்ட் இன் த ஃபேமிலி. தட் ஃபேமிலி வாண்ட்ஸ் டு அவெஞ்ச் த ஃபேமிலி தட் இஸ் எஸ்கேப்பிங். இது வந்து அந்த ஜியாகிரபிக்கல் ஸ்பேஸையும் அந்த அந்த கேரக்டர்ஸினுடைய அந்த ஐரனீஸையும் சொல்கிறதுக்கு எனக்கு ரொம்ப இதாக இருந்தது. ஐ டோல்ட் யூ இல்லையா, அதை அன்றைக்கி எழுதிட்டு இருந்தோம். ஐ காட் இட். மை அசிஸ்டன்ட் வர்ஷா வாஸ் தேர். ஐ வாஸ் டிக்டேட்டிங் அண்ட் ஷி வாஸ் ரைட்டிங். அந்த முதல்ல 6 சீன் முடிஞ்சோடனே நான் மணிக்கு ஃபோன் பண்ணி சொன்னேன், மச்சான் we've got it. I think we have a very good opening. I think we'll end up making a decent film. And the opening வந்து it felt so promising and it was so engaging. Right. அதுக்கப்புறம் I have not had that kind of opening for be it Vidudalai or the one that's going to come now, like Vidudalai second part. So and the opening was very special that way. Right. And another thing about that opening, and the Vidudalai long shot, அது வந்து that is something like what happened was, அது first day போயிட்டு I was blocking. பெரிய மேசிவாக இருக்குது, கொஞ்சம் கொஞ்சம் பிளாக் பண்ணி எடுக்கலாம் அப்படின்னா ரிஹர்ஸ் பண்ணணும் அப்படின்னு தோணுச்சு. ஓகே, அப்போ இந்த பிளாக்னு தனித்தனியாக ரிஹர்ஸ் பண்ணணும்னு ஒரு half an hour I was trying to figure out என்னென்ன பண்ணலான்னு. தென் ஐ டிசைடட் வில் டூ இட் as a single take. கட் பண்ணி போனால் அதில் என்ன ப்ராப்ளம் ஆயிருந்திருக்கும்னு நான் நினைக்கிறேன்னா, we would have reiterated on individual calamities. And the overall view of the magnitude of that accident, that loss, which is going to be answered in the end. So in the magnitude பார்க்கணும்னா we just need to like just see them and go by, like slowly it just registers in your mind அவங்க loss. But நம்ம கட் பண்ணி எடுத்தோம்னா you will go sit there, you will tell this story and then the next story and then the next story and then the next story. There are so many stories. Right. One newly married couple, the husband is lost and then கல்யாணத்துக்கு இது கோயிலுக்கு போனவங்க அதில் ஒருத்தங்க இறந்து போகிறாங்க. ஒரு குழந்தை வந்து அப்பாவோட டெட் பாடி பக்கத்தில் உட்காந்துட்டு அம்மாவை கேட்டுக்கிட்டு இருக்கு. ஸோ இப்படி வேரியஸ் ஸ்டோரிஸ், so much of pain is there in it. Like I just wanted to give the magnitude overview of the losses, not just going to
minute details. Right. Can we see Asuran, the flashback where Manju Warrior, that flashback? Actually, நல்லா வேல்ராஜ் is shot it well. நல்லா லைக் No, and பண்ணிருக்காரு. that's why I wanted that. But you tell me what you remember about this scene. No, I don't remember anything Yeah, about it. fantastic. Actually, அந்த டோன் நல்லா இருக்கு. Yeah. I was just like, நல்லா இருக்கு, அந்த டோன் நல்லா இருக்கு அப்படின்னு பார்த்தேன். And then this, but and the short opening was a little cliched, like இந்த விளக்கு ஏத்தி அதெல்லாம் தெரிய கொஞ்சம் கிளீஷேவா இருந்தது. But when he slid in the foreground, உள்ள போய் அவங்க லைட் மேட்ச் லைட் பண்றதெல்லாம் நல்லா இருந்தது. It No, looks but nice. for me, I love this because it's one of the few composed shots in your entire cinema overage. It's because yeah. you're actually having a very well composed frame, a very balanced frame. The screen is divided into 3 parts. Dhanush is in 1/3, Pasupati is in 1/3. The middle is black, and then she lights it, and then that becomes lit, and that becomes a deep focus kind of a thing, and it's beautiful. So, I mean, your films are beautiful, but you would not single out particular shots as, oh, what a beautiful shot, Annamal, because it kind of immerses you, right? So, how did you decide just this one? இல்லை எனக்கு ஒன்றுமே ஞாபகம் இல்லை, எனக்கு இது எதுவுமே தெரியாது. அதான் சொல்லலை, பார்த்தேன் நல்லா இருக்கே, இந்த டோன்லாம் நல்லா இருக்கே. அப்படின்னா ஆக்சுவலி when I was shooting, I was very worried about பசுபதி's wig. எனக்கு அப்படி ஒன்றும் தப்பாக தெரியல இப்போ பார்க்கும்போது. மேபி கொஞ்சம் ஃபர்கிவிங்காக இருக்கேன்னு நினைக்கிறேன் இந்த படத்து மேலே. பட் இந்த இதெல்லாம் வந்து ஐ டோட்டலி டோன்ட் ரிமெம்பர் எனிதிங் அபவுட் இட். எனக்கு அந்த லைட், but I remember that இது அந்த சீக்வன்ஸ் ஞாபகம் இருக்குது. மேபி பிகாஸ் ஐ sat very less on the dubbing of this film. சுகா தான் பண்ணார், எல்லாமே ஃபுல்லாகவே அவர் தான் பண்ணார். ஸோ அதனால் I was only correcting it. ஸோ அதனால் மேபி I don't remember much of the visuals. I was only concentrating on the edit. So, but actually on the particular shot looks nice. Yeah, and this was also a film that you edited while you had dengue. இதுவா அதுவா? ஆமாம் இதுதான். I had gallbladder stone and and அது பெட்டில் படுத்துட்டு I was so I remember you telling me that the reason you were able to finish this movie on time is because you were not able to shoot anymore because you were bedridden. இல்லை அப்போ கூட கொஞ்சம் ஷூட் பண்ணோம், பட் we couldn't shoot extensively. ஆக்சுவலாக எனக்கு அந்த ஃப்ளாஷ்பேக் வந்து I really wanted to go to கர்நாடகாவில் ஒரு வில்லேஜ் பார்த்துருந்தாங்க. நிறைய நெல் வயல் இருக்கிற மாதிரி, ஹண்ட்ரட்ஸ் ஆஃப் ஏக்கர்ஸில் நெல் பேடி ஃபீல்டு இருந்தது. அங்கே தான் போய் அந்த ஸ்டோரி ஷூட் பண்ணணும்னு எனக்கு ஒரு ஆசை இருந்தது. ஆனால் அப்படி போக முடியல. I couldn't go because of Dhanush was shooting for another film, and அவர் காலையில் அந்த படம் பண்ணிவிட்டு நைட் வந்து நம்ம படம் பண்ணிட்டு இருந்தார். அண்ட் நைட் நம்ம படம் நம்மளது மார்னிங் பண்ணால் அந்த படம் நைட் போயிட்டு இருந்தார். ஸோ அந்த மாதிரி இருந்ததால் I couldn't go. Otherwise, this. And this is also, the Manju Warrior character is probably one female character in your entire thing who's very, very, she's almost equal to the guy. I'm not talking about in a very, it's your story to tell, but it's very interesting that she develops into a very, very strong character, both in the first half, because she's the strong one, whereas Dhanush is this loser drunk, is at least at how we see it. And in the second half, we see where that strength, she was the one who actually initiated the marriage. And that kind of a thing. Now, all this was improvised? I've been making some, அதாவது என்ன சொல்கிறது, இப்போ அந்த வெள்ளாவி வச்சு வெளுத்தாங்களா அந்த மாதிரி லிரிக்கெல்லாம் இருக்குல்ல, I've been like trying to rectify a few things. And I knew that the character should be like this. But இந்த கதையை பொறுத்த வரைக்கும் she has to hold the whole thing. அவள் தான் வந்து அந்த ஃபேமிலியவே பிடிச்சி வைக்கணும். அண்ட் when the son is lost, she has to push the whole thing into motion. அவளோட பெயின் தான் அந்த சின்ன பையன் வந்து நான் சரி பண்ணுறேன் நீ அழுவாத அப்படின்றது இருக்கு இல்லையா. ஸோ அதெல்லாம் அங்கேருந்து தான் வரணுன்றதால I thought I am going to have a very strong character, but I didn't know that it will end up like this. Right. But let me, since you mentioned the Tapsi character and Vellavi Vechda, see, when a guy like Dhanush sees a girl like that, isn't that a natural reaction in that milieu? இல்லை அப்படிதான். ஆனால் இன்னைக்கு நம்ம இருந்து அதை சொல்கிறது வந்து இப்போ நம்மளே வந்து
We have seen at home my sister feeling bad about the complexion, and those are things that we have seen. And கொஞ்சம் இன்சென்சிட்டிவாக தானே இருக்குது அது அப்படின்றது இருக்குல்ல. ரைட். ஸோ அந்த ரியலைசேஷனுக்காக அதை சொல்கிறேன். அந்த காலத்தில் அப்படி தான் நிறைய விஷயங்கள் பண்ணியிருப்பாங்க, நம்ம அதை இப்போ பண்ண வேண்டாம் அப்படின்றது தான். அட்லீஸ்ட் இனிமேல் பண்ணாமல் இருக்கலாம் அப்படின்றது தான் பாயிண்ட். We'll just see one scene about the life at base camp. How much of this base camp portion did you shoot for Vidudhalai, and how much of it did you actually retain? இல்லை, ஓரளவுக்கு எல்லாமே இருந்தது. கொஞ்சம் கொஞ்சம் எக்ஸ்ட்ரா எடுத்தேன். ஐ ஷாட் அ லாட் ஆஃப் நம்பர் ஆஃப் டேஸ் வே மோ, பிகாஸ் இதை கோரியோகிராஃப் பண்ணுறது வந்து இட்ஸ் நாட் ஈஸி. இப்போ இவங்க இதுலேயே ஒரு ஷாட் இருந்தது. அவர் ஓசி நிற்கிறாரு, இவன் குமரேசன் கீழே நிற்கிறான். அது ஒரு டெலி ஷாட். பேக்ரவுண்டில் அந்த டவரில் வந்து வாட்ச் டவரில் ஒரு ஆள் நின்றுட்டு இருக்கணும். ஸோ the watch tower is like some 300 meters or 150 meters away from this. இந்த ஷார்ட் வைக்கணும், அப்படியே ஒரு ஆள் அனுப்புகிறாங்க, ஓடி போய் அவன் மேலே சார் ரெடி சார்னோம். ஓகே, அதுக்கப்புறம் நம்ம அண்ட் there was a lot of crowd involved in it. அதை எக்ஸிக்யூட் பண்ணுறதுக்கும் அப்புறம் ஐ வாஸ் ஜஸ்ட் ஃபிகரிங் அவுட் த ஸ்டோரி தேர். நான் அகெயின் திஸ் இஸ் ஆல்சோ ரிவர்ஸ் ப்ராசஸ் திங் ஒன்லி. நான் முதல்ல வந்து ஒரு கதையை மைண்டில் வச்சு ஒர்க் பண்ணிட்டேன். தட் வாஸ் அபவுட் லைக் 4 people, 3 people in காட்டுக்குள்ளே இருக்கிற ஒரு செக் போஸ்ட்டில் இருக்கிற வேலை செய்கிற 3 பேரும், அவங்களுக்கு சாப்பாடு கொண்டு வந்து கொடுக்குற ஒருத்தனும், அவ்வளோதான். நத்திங் எல்ஸ் வாஸ் தேர், ஒன்லி தீஸ் 4 people, and then one essay will come in the end. With that the film will get over. அவ்வளோதான் இருந்தது படமே. பட் அந்த ரைட்ஸ் வந்து வேற ஒருத்தர் வாங்கியிருந்தாங்க. தட்ஸ் வாட் அவங்க ரத்த சாட்சின்னு பண்ணியிருந்தாங்க. ஆஹாவில் இருந்தது. ஆஹா டைரக்ட். ஸோ அவர் அதை பண்ணியிருந்தார். அந்த ரைட்ஸ் ஆல்ரெடி கொடுத்துட்டதால I spoke to Jaymohan and he gave me another story, because what I liked about the world there was, நான் இது வரைக்கும் யோசிச்சதே கிடையாது. இப்போ போலீஸ்காரங்க எங்கேயாவது ஒரு இடத்துல நிற்கிறாங்க, ரோட்டில் நிற்கிறாங்கன்னா, ஒரு எங்கேயோ ஒரு கேம்புக்கு போகிறாங்கன்னா அவங்களுக்கு சாப்பாடு எங்கேருந்து வரும். அண்ட் வென் தமிழோட பேசிகிட்டு இருக்கும்போது he was saying மெஸ் இருக்கும், சமைச்சு போடுவாங்க, அண்டு அதுக்கு ஒரு மெஸ் இன்சார்ஜ் ஒரு எஸ்ஐ இருப்பார், அதுக்கு நம்ம தான் பணம் கொடுக்கணும். தட் வாஸ் சர்ப்ரைசிங். ஓ அப்படியா, போலீஸ் வந்து எங்கே போனாலும் எந்த பந்தோபஸ்துக்கு போனாலும் வந்து அவங்க சாப்பாட்டுக்கு அவங்களே காசு கொடுத்து ஒரு மெஸ் இருக்கும், அந்த மெஸ்ஸில் பணம் கொடுக்கணுமா, ஓகே கவர்மெண்ட் கொடுக்காது அவங்களுக்கு சாப்பாடு அப்படின்றதெல்லாம் வந்து ரொம்ப இட்ஸ் வெரி சர்ப்ரைசிங், ரைட், ஆக்சுவலி ஷாக்கிங். அப்போ இது தெரிஞ்ச உடனே ஐ வாண்டட் டு எக்ஸ்ப்ளோர் ஃபர்தர். தமிழை கேட்டாப்போ ஹி வாஸ் டெல்லிங் மீ அதில் என்னெல்லாம் இருக்கும் அதெல்லாம் சொல்ல வி ஸ்டார்டட் ஸ்லோலி எலாபரேட்டிங் ஆன் த கேம்ப். இப்போ 3 பேர் இங்கே இருக்காங்க, ஒருத்தன் சாப்பாடு வந்து கொடுக்குறான் அப்படின்னா அது பண்ண முடியலன்னு தென் ஐ கேம் பேக். ஓகே, இவன் எங்கேருந்து சாப்பாடு கொண்டு வரான், அந்த இடத்த நம்ம பண்ணலான்னு சொல்லிட்டு ஐ வெண்ட் பேக் டு தட் பேஸ் கேம்ப்குள்ளே என்ன ஹைராக்கி இருக்கும், யார் என்ன ஏதுன்னு ஸ்லோலி வி ஸ்டார்டட் ஒர்க்கிங் ஆன், தென் திங்ஸ் ஃபெல் இன் பிளேஸ். அப்படி தான் வந்து வி கிரியேட்டட் த ஹோல் அந்த 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 பேஸ் கேம்பினுடைய அந்த அந்த வேர்ல்டு வந்து அப்படி தான் வந்தது. ரைட். பட் ஆக்சுவலாக வந்து அது முடித்ததுக்கப்புறம் ஐ ஸ்டார்டட் ரீடிங் அ புக் பை லோசா ஆன் தி வெரி சிமிலர் ஸ்பேஸ். அது முன்னாடியே படிச்சிருந்தா இன்னும் பெட்டராக இருந்திருக்கும் நான் நினைக்கிறேன். ரொம்ப நல்லா இருந்தது அது. ஸோ திஸ் ஃபில்ம் you had a 4.5 hour cut, close to 420 whatever cut at Rotterdam Film Festival, and it was very well received. That is, you included parts of this film and also things that you had shot in the second part, right? So as then you compress it and shoot it as one film. In that film, you did not have much of a love angle. Yeah. Vetri, if directors like you keep treating us like, okay, you need a love angle, you need background music, then who's going to take this audience further? Tell me. No, I need love stories. Why? Then why can't you show the same thing there? No, my problem was the length. இப்போ இந்த லவ் ஸ்டோரியோட சொல்லும் போது 2 hours and 20 minutes இருக்குது. லவ் ஸ்டோரி இல்லாமல் சொன்னால் 2 hours இருக்குது. எதுலேருந்து எடுக்கலாம் அப்படின்னா அந்த லவ் ஸ்டோரி எடுத்துருவோம்ப்பா, அது ஒன்றும் இட்ஸ் நாட் கோயிங் டு அஃபெக்ட். 2 song இருக்குது, அவ்வளோதான். வாட் இஸ் இட் கான்ட்ரிபியூட்? சி ஐ பர்சனலி ஃபீல் தட் இப்போ ஐம் திங்கிங் பேக், திஸ் இஸ் நாட் அ வெரி என்ன சொல்கிறது, இட் டிட் நாட் ஹேப்பன். ஐ ஃபோர்ஸ்ட் இட் டு ஹேப்பன்.
The love story. விடுதலை. Viduthalai. The movie itself. Yeah. அந்த first part of it. ரொம்ப வந்து I made it. You know, it's a very lot of contrived moments were there, and see, it worked, and we were able to hide most of it better in a good way. But there are a lot of contrived moments. There is அதாவது அதில் ஒரு சோல் இருக்குது, ஆனால் வந்து it could have definitely been better. It could have definitely been better. இதில் வந்து கொஞ்சம் கிமிக்கின்னு கூட சொல்லலாம். அந்த ஓப்பனிங்காக இருக்கட்டும், கிளைமேக்ஸாக இருக்கட்டும். Originally this was supposed to be the intermission. When it was an intermission, I didn't plan it to be big. What was supposed to be the intermission? பெருமாளோட அரெஸ்ட், வாத்தியாரோட அரெஸ்ட். அதுதான் இன்டர்மிஷனாக இருக்க வேண்டியது. ஸோ அது இன்டர்மிஷனாக இருந்தால் 1 மணி நேரம் இந்த படம் இருந்தால் என்ன இருக்கும்? அவ்வளோதான் நிற்கும். லவ் இருக்காது, எதுவுமே இருக்காது. இட் வில் பி அ வெரி சிம்பிளர் ஃபில்ம், அண்ட் மேபி அ ட்ரூவர் ஃபில்ம் ஆல்சோ அப்படின்னு நினைக்கிறேன் நான். பெட்டர் ஃபில்ம்னு நான் நினைக்கிறேன். ஸோ அதனால் வந்து எனக்கு இது நம்ம உட்காந்து ஒன்று செஞ்சிட்ருக்கோம் அப்படின்ற ஒரு ஃபீலிங் எனக்கு அப்பப்போ வரும் அந்த படத்தில். ஸோ ஃபைனலி ஓகே, இது முடிச்சிடுறேன். ஸோ அதனால் வந்து இந்த லவ்வை வெளியே எடுத்தா ஐ வாசன்ட் லூசிங் எனிதிங். த கேர்ள் இஸ் ஸ்டில் தேர், அண்ட் ஹிஸ் ரெஸ்பெக்ட் அண்ட் லைக்கிங் ஃபார் த கேர்ள் இஸ் ஸ்டில் தேர், அண்ட் we did not lose anything, but we were able to reduce 2,000 feet out of the film, which is I'm very happy to do any time. Right. So you said that until Asuran, my filmmaking was very organic, and now it is not, and you kind of touched upon it. Why do you think that is so? என்ன ஆயிடுதுன்னா, அது வரைக்கும் I've never bothered about the budget and anything. இப்போ என்ன ஆகுதுன்னா, see, I have நிறைய கமிட்மெண்ட்ஸ் வந்துடுச்சு. லைனாக அதுக்கப்புறம் இப்படி ஒரு 5-6 இல்லை அதுக்கப்புறம் சொல்லிட்டு இருக்கோம். அப்போ என்ன ஆகுதுன்னா, முன்னாடி வந்து if I wanted to do a film, I'll do a film. If I don't want to do a film, I won't do a film. இப்போ ஆடுகளத்துக்கும் விசாரணைக்கு நடுவில் 4 years கேப் இருந்தது. I was very comfortable. அதாவது நான் ஒர்க்கிங் இயர்ஸே வந்து 3 years இருந்தது. I didn't decide or I didn't choose to do anything. பட் இப்போ அப்படி இருக்க முடியாது. மை ஃபில்ம்ஸ் மைட் கெட் ரிலீஸ்ட் a little late, பட் ஐ எம் ஆல்வேஸ் ஒர்க்கிங். அப்போ என்ன ஆகுதுன்னா, இப்போ சே ஃபார் இன்ஸ்டன்ஸ் இதை 2ஆக பிரிக்கிறேன். ஓகே, ஐ டிசைட், ஓகே பட்ஜெட் அதிகமாகிடுச்சு, ஃபுட்டேஜ் நிறையா வந்துச்சு, 2ஆக பிரிப்போம். 2ஆக பிரித்தா என்ன ஆகுதுன்னா, ஓகே யூ நீட் அ ஹை, கிளைமேக்ஸ்க்கு ஒரு ஹை வேணும். என்ன பண்ணலாம்? ஓகே ட்ராமாட்டிக்காக்கு. எப்படி ட்ராமாட்டிக் ஆகணும்? அவர் தப்பிக்க போகிறாரா, இவர் பிடிக்க போகிறாங்களா, இப்படி அது ஒரு 13 நாள் 14 நாள் ஷூட் பண்ணுறேன். பட்ஜெட் இஸ் கோயிங் ஹையர். அண்ட் தென் த ஓப்பனிங் சீக்வன்ஸ். Initially வந்து I didn't want to show that train accident, but I decided to show it. And then அது ஒரு சிங்கிள் டேக்கில் எடுக்கிறோன்றது இருக்குல்ல, it was executed well, we shot it well, no doubt about it. But then this opening shot is like sit and watch the film with respect. சும்மா அப்படி ஒரு மிரட்டுற மாதிரியான, ஏய் பாரு நாங்கள் எப்படி எடுத்துருக்கோம் பாரு, அதானே. ஸோ அது இருக்குது. அண்ட் தென் இப்போ இது வந்துச்சா, தென் while working on Vadivasal, there is a sequence that might be very expensive. Then I'm thinking, okay, ரொம்ப எக்ஸ்பென்சிவாக இருக்கும், ஒரு 50-60 நாள் ஷூட்டிங் ஆகும் அது மட்டும் எடுக்கிறதுக்கே. மேபி I'll avoid it, I'll not have it in the film. முன்னாடி அப்படி கிடையாது. When something comes to me when I'm writing, then I will make it I will convert it onto the celluloid. You'll make it happen. Yeah, அது படமாக எடுத்துருவோம். அதுக்கப்புறம் you decide whether you want to have it on the film or not in the film. ஆடுகளம்ல அந்த இன்டர்மிஷன் சீக்வன்ஸ் வந்து it was 136 pages. அந்த சீக்வன்ஸ் மட்டும், அந்த டோர்னமெண்ட்டு, அந்த பேட்டைக்காரன் பார்ட்டி நடத்தும் அயூப் நினைவு கோப்பையதோடு ஒரு அனௌன்ஸ்மெண்ட் வரும். அங்கேருந்து அந்த கேமரா வந்து அப்படி வரும். அதுலேருந்து இவர் வெளியே நடந்து போகிற வரைக்கும் the first edit was 72 minutes. அவ்வளோ இருந்தாலும் எடுத்துட்டோம். இட்ஸ் அ ஃபில்ம். நான் அப்போவே சொல்லிட்டு இருந்தேன் தனுஷ் இதை மட்டும் நம்ம ஒரு ஃபெஸ்டிவலுக்கு அனுப்பலாம், ஒரு ஃபுல் படமாகவே அனுப்பலாம் அப்படின்னு சொல்லி ஃபஸ்ட்டில். ஸோ அப்போது அங்கேருந்து 29 மினிட்ஸாக கொஞ்சம் கொஞ்சமாக குறைச்சி எல்லாத்தையும் எடுத்துகிட்டு வந்து வச்சோம். அப்போது I had the liberty, I had the freedom to shoot whatever I wanted to shoot, because the budgets were in control, and the kind of plots I was trying to explore those days were not very expensive, and I did not have the pressure of delivering something. இப்போது இருக்கிற சிச்சுவேஷன் இருக்கு இல்லையா, அண்ட் காம்படிட்டிவாக சார் நம்ம இப்படி பண்ணிடணும் சார், அப்படி பண்ணிடணும் சார், ஏன்னோ ஒரு இன்வெஸ்ட்மெண்ட்னா அதுக்கு ரிட்டர்ன்ஸ் எடுத்து கொடுக்கணுன்றது ஐ ஃபீல் இஸ் அ மாரல்
ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி ஆஃப் அ ஃபில்ம் மேக்கர். அதுக்காக சிலது பண்ணுறோம், அப்புறம் டைம் கன்ஸ்ட்ரெயின்ஸ்க்காக சிலது பண்ணுறோம். ஸோ இட் டசன்ட் ஹேப்பன் நேச்சுரலி நவ். ஐ ஹோப் ஐம் ஏபிள் டு சேஞ்ச் தட். ஏன்னா only as long as I enjoy making my films, only as long as I find myself when I make my films, I'm going to be happy. இல்லை இது போதும், இதுக்கு மேலே வேண்டாம், ஒரு when other things determine the creative process, I might not be happy. So that's why I said it's not organic. Fantastic. I could go on and on and on, and I'm sure people will be willing to listen, but we have to எவ்வளோ நேரம் conclude. ஆச்சு? So thank you for your time, Vetri, and thank you all so much once again for waiting and making this happen. Thank you all so much. That was a true masterclass. Thank you, Vetri. Really. Thank you. Thank you. Holidays nale adu namma GT Holidays da, South India's #1 travel brand. Sheen Lac Specialty Coatings. Always shining. Sheen Lac. டார்லிங் மொபைல் உலகின் சூப்பர் ஸ்டார்.